And I don't know how to compete with that, cause you were friends since you were kids, and it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me I got no real reason to worry, my mind starts to imagine things that never happened. I start to believe that you're still in love with some other has-been. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? The last one. I've heard stories about exes calling up brides on their wedding day, professing all the love from a once upon a time that they threw away. And the fear that I'm fighting is constantly rising in the back of my mind, is that you'll finally open up your eyes, that you'll leave me for another guy. Yeah, it's a scary truth that maybe I don't know you in the way they do. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me that I got no real reason to worry, my mind starts to imagine things that never happened. I start to believe that you're still in love with some other has-been. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? Do you think I'm gonna be the last one? Baby, the hardest part is fighting back this anxious heart. But I've come to realize that if we don't have trust, then we might as well have nothing. But old boyfriends still scare me. They all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me I got no real reason to worry, my mind keeps on imagining things I know aren't happening. I start to believe that you're still in love with some other has-been. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? Last one. Do you think I'm gonna be the last one? Be myself. Now this person in the mirror, she feels so detached. Can I go back again, be in the springtime when life was easy? But it's not. Roses, all roses, keep trying to defend the thorns I feel. There's a part of me in my memory. Now I'm walking through history, trying to hold her hand. Let her speak to me.
Try not to defend the thorns I feel. It's not roses or roses. Keep trying to defend the pain that's real. So come on home. Come on home. Come on home. Did you know I still love you? Even after all this time, girl, I'm still thinking of you. If I could only press rewind, when I was spending weekends staring at my coffee, thinking of nobody else but me. Telling you I'm working, knowing you were hurting, never knowing you were all I need. Did you know I still love you? Even after all this time, girl, I'm still thinking of you. If I could only press rewind. Yeah, did you know I still need you? Even after all this time, girl, you know I still see you. Feeling like I lose my mind, trying to fall asleep by trying to convince myself that we're better off this way. Chilling, watching movies, trying not to text you, cause I know exactly what you say. Yeah, did you know that I loved you? But baby, after all this time, I'm so much better without you. And you could never change my mind. But did you know I still love you? Did you know I still love you? If I could only press rewind. Born to wander, I hear the call 1,000 miles away, and it's keeping me awake. 여러분 반갑습니다. 민심쇼 시즌3 12화의 진행을 맡은 감동란입니다. 민심쇼에 대해 간단히 소개해드리자면 각기 다른 정치 성향을 가진 청년 대표분들을 모시고 대한민국 사회 이슈와 정치에 대해 이야기를 나누며 유저 여러분들의 민심을 체크해보는 쌍방형 토론 컨텐츠입니다. 오늘 토론에 참여해주실 패널분들을 한 분씩 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 정책벤처 인토피아 대표 정현우님 자리해주셨습니다. 네, 여러분 안녕하세요. 정현우입니다. 오랜만에 인사드립니다. 반갑습니다. 현우님 약 2주 만에 다시 만나 뵙게 됐는데 네. 그동안 잘 지내셨나요? 예, 잘 지냈습니다.
저희가 연구하는 게 하나 있는데 3년짜리 과제인데 올해 12월에 연구가 마감이 돼요. 오. 그 선출직 공직자의 도덕성 평가 연구인데 오. 여론조사를 하게 될 것 같습니다. 그리고 이제 결과가 나오면 또 재밌게 분석해서 또 사회적으로 좋은 영향이 끼칠 수 있도록 하는데 기여하겠습니다. 아, 프로젝트의 대장정이 이제 곧 막을 내린다니까 많이 설레시겠어요. 그렇죠. 꼭 잘 네. 마무리됐으면 좋겠습니다. 자, 지난 회차에 이어 오늘도 민심쇼를 찾아와 주셨습니다. 국민의당 전국 청년위원회 위원장 김근태님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 이렇게 다시 민심쇼에서 만나 뵙게 되었는데 혹시 지난 2주간 어떻게 지내셨나요? 이제 캠프에서 청년 본부장 맡아서 여러 가지 일들 진행하고 있고 그래서 굉장히 좀 많이 바빠진 것 같아요. 오늘만 해도 방송이 3번째인데 진짜요? 어떤 정신이 방송? 없네요. 거의 완전 핫 셀레브리티 아니야? 하루에 3번씩 방송. 오늘 오전에는 KBS 라디오 다녀왔고 와우. 그리고 오후에 이제 방송기자연합회 발제하러 갔다 왔고 이제 여기 또 아프리카 이렇게 왔습니다. 어떻게 거물이에요, 네. 거물. 어떻게 또 약간 방송이랑 네. 본인의 성격이 잘 맞는 것 같으신가요? 뭐 성격? 적성에? 네, 뭐 딱히 어려울 건 없는 것 같아요. 네. 아, 이게 처음 되게 사실 늘 해왔던 거다. 사실 처음 민심쇼에서 뵀을 때는 되게 많이 떨고 계셨거든요. 딱히보다는 벌써부터 이렇게 네, 익숙해질 수 있는 거야? 아마 방송 체질인 것 같습니다. 안정적이야. 네, 다음도 지난 회차에 처음 민심쇼에 나와주신 이후 두 번째로 다시 뵙게 된 분이죠. 더불어민주당 소속 현재 용인시의회 의원 정한도님 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 정한도입니다. 반갑습니다. 혹시 지난 2주 동안 어떻게 지내셨나요? 많이 바쁘셨을까요? 이제 그 연말이라서 이제 용인시 의회에서는 이제 그 시 행정을 견제하는 행정사무감사 그리고 이제 내년도 2022년도가 이제 오잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 예산 심의 이런 거를 이제 2주 동안 회의를 하고 있고요. 네, 그러니까 낮에는 회의하고 저녁에는 이제 뭐 대통령 선거 뉴스 보고 이렇게 지내고 있습니다. 아, 그렇군요. 굉장히 많이 바쁘셨네요. 자, 마지막으로 정윤우 대표님과 함께 민심쇼 자리를 항상 지켜주고 계신 거의 민심쇼의 NPC와 같은 분이시죠. 우리 청년정책연구소 대표 정국진님 오늘도 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 민심쇼에서 무소속 중도를 맡고 있는 정국진입니다. 반갑습니다. 이제 정국진님은 2주 동안 어떻게 지내셨나요? 뭐 저도 이제 그 여론의 흐름에 따라서 계속해서 이제 뉴스를 보면서 그 윤석열 후보 지지 활동을 열심히 하고 있었습니다. 아, 그렇군요. 이제 최근 저희들의 관심을 끌었던 굉장히 많은 이슈들이 있었죠. 오늘은 보여주기식 인재 영입으로 연일 논란이 불거져 나오고 있는 여야 선대위에 대한 이야기를 먼저 나누어보려고 하고요. 다음으로는 올해 어떤 시사 이슈들이 대한민국을 뜨겁게 달궜었는지, 어떠한 사건 사고들이 민심을 들썩이게 했었는지 다시 한번 되짚어보는 시간을 가져보려고 합니다. 지금부터 여러분들과 채팅을 통해 함께 소통하며 이야기 나누어 볼 테니 끝까지 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 여야 선대위 보여주기식 인재 영입 논란. 첫 번째 이야기 주제는 여야 선대위 보여주기식 인재 영입 논란입니다. 여야가 대선을 90여일 앞두고 선거대책위원회를 출범시켰지만 선대위원장 영입 인사들로 인해 골머리를 앓고 있습니다. 영입한 인재들에 대한 문제가 계속 벌어지고 있죠. 이제 줄줄이 사퇴하고 있기 때문인데요. 화려한 경력만 보고 뽑은 보여주기식 인재 영입이라는 비판과 부실 검증에 대한 지적들이 쏟아져 나오고 있습니다. 자, 먼저 국민의힘 인선 논란에 대해 먼저 살펴보려고 하는데요. 유명 피부과 전문의인 함익병 에스더클리닉의 함익병 원장님께서 지난 5일 공동선대위원장으로 발표됐다가 과거 여성차별적 발언과 독재 옹호 발언을 했던 것이 논란이 되어 7시간 만에 내정이 철회되었었죠. 이에 이어 비니좌, 노재승 국민의힘 공동선대위원장에 대한 논란이 최근 여론을 뜨겁게 갈구었었는데요. 과거 백밤 김구 선생에 대해 국밥 좀 늦게 나왔다고 사람 죽인 인간이라는 SNS 댓글을 남긴 것과 지난 5월에는 긴급 재난지원금과 관련해 개밥 주는 거 말고는 할 줄 아는 게 없느냐며 재난지원금을 받는 국민을 개에 비유한 것으로 해석될 수 있는 글을 올린 것이 확인되면서 극단적 극우 성향이 박힌 인사를 영입했다는 비난이 쏟아졌습니다. 논란이 확산되어도 노재승 공동선대위원장은 자진 사퇴할 뜻이 없다고 밝혀오다가 결국 어제 사흘 만에 사퇴를 선언했습니다. 이러한 국민의힘 선대위 인재 영입에 대한 논란 어떻게 보셨나요? 그리고 인터넷 검색만 해도 과거 행적들을 바로 알 수 있는데 어째서 이러한 일들이 반복되는 걸까요? 우리 이제 국민의힘
네, 연관성이 깊으신 정현우님. 아마 정국재 위원장님이 더 좋은 말씀을 많이 하실 것 같은데, 저는 이렇게 생각합니다. 이제 뭐 정부나 뭐 청와대에서 인재를 이제 모셔올 때는 자체 검증 시스템이 뒷받침이 잘 되어 있기 때문에 그런 경우에는 뭐 검증할 수 있는 그 기회가 있는 것 같고, 선거 캠프에서는 급박한 시간 속에서 선거가 진행되고 있다 보니까 평소에 이제 그 어떤 활동하는 사람을 누가 알고 있다면 저 사람이 괜찮다 이제 추천하거나 선거하거나 이런 경우가 있죠. 근데 낙하산이 생각보다 있네요. 낙하산이라기보다는 그래도 사회적 활동을 하면서 그 범주 안에서 괜찮다고 생각되는 이제 분을 이제 모셔오는 경우들이 있는데, 근데 그런 경우에 그 사람의 과거 뭐 발언이나 SNS 글을 구글링을 해서 찾아보거나 그런 행위를 하지는 않게 되죠. 그리고 워낙 다양하게 캠프에 뭐 사람들이 선거를 위해서 참여하기 때문에 그러다 보니 이렇게 사전에 과거의 발언들을 찾아보기가 어려웠지 않았나, 그런 전담팀이 없어서 또 그런 경우가 있지 않나 싶고요. 근데 그렇다고 해서 저 두 분들이 캠프 안에서 엄청난 비중 있는 역할을 하게끔 이렇게 또 되는 게 아니기 때문에 또 사퇴하는 걸로 결정 났지 않습니까? 그러니까 잘 넘어가게 될 것 같습니다. 그렇군요. 정국진님은 어떻게 생각하시나요? 예, 제가 앞서 말씀드렸듯이 이제 중도 무소속을 맡고 있다고 했는데 그럼에도 불구하고 이제 윤석열 후보, 국민의힘 후보를 이제 또 지지하고 있지 않습니까? 그래서 이제 이번 논란과 관련해 가지고 제가 굉장히 좀 주의 깊게 봤는데, 일단은 뭐 지금 여기서 따로 소개가 안 되어 있는데 아까 이제 설명하신 거에서 검정고시와 가장 큰 문제는 네, 그렇죠. 검정고시와 가난 비하. 예, 이거예요. 그러니까 우리 이제 결국은 선대위원장이라고 한다면 대통령을 이제 당선시키겠다라고 만든 조직인 건데 가난한 사람들이 뭐 우리 대한민국에 뭐 얼마나 많이 있습니까? 그런데 그런 것들을 비한다? 뭐 이 대한민국에 부자만 살고 있습니까? 중도를 다 버리겠다는 이야기죠. 아니 사실. 뭐 중도뿐만이 아니고 이거는 뭐 보수, 진보 뭐 진짜 총망라하고 어느 누구도 이거 동의할 수 없는 그런 발언을 했는데 사실은 조치가 많이 늦었죠. 예, 그 가난 비하가 나왔을 때부터 이미 저는 좀 잘렸어야 된다고 봅니다. 사실은 뭐 김구 선생에 대한 비하도 뭐 물론 말할 수 없는 거. 근데 잠시만요. 백범김구 선생에 대한 논란은요. 네네. 사실 팩트가 맞거든요. 근데 팩트이지만서도 이게 저도 사실 이제 검정고시 비하와 가난 비하 이것에 대해서는 이제 저도 제 유튜브에서 굉장히 크게 다뤘었는데요. 이거는 옳지 않다 이렇게 다뤘었는데요. 사실 이제 백범김구 선생이 그 예전에 무고한 사람을 죽였던 것은 사실이거든요. 그것도 국밥을 늦게 내줬다는 이유만으로. 근데 이렇게 팩트를 얘기하는 것만으로도 이제 이렇게 문제가 될까요? 그러니까 이 부분은 네. 그 국밥을 늦게 내줬다라는 이유만으로라고 얘기를 하셨는데 일본인이어서 죽인 그러니까 건가요? 그만으로가 아니고 결국은 이제 그것 때문에 이제 조금 열이 받았는데 그것만 가지고는 안 죽였겠죠. 열이 받아 있는 상태에서 알아봤더니 일본어를 하고 일본 말을 하고 있으니까 그 당시에 이제 명성황후를 시해한 을미사변으로 인해서 전 국민적인 그러니까 전 조선인의 어떤 감정이 되게 좋지 않은 상황이었기 때문에 이제 젊은 혈기에 결국은 그렇게 한 거고, 그래서 핵심은 국밥이 문제가 아니라 그거는 이제 그 시작했던 그거였던 거고 결정적인 거는 일본인이었다 이거죠. 일본인이면 죽여도 되는 건가요? 물론 그게 저는 동의하지 않죠. 그런데 이제 설명을 할 때 국밥을 늦게 내줬다라는 이유만으로 그것만으로 이제 죽였다 그러면은 어느 누구도 동의할 수 없죠. 그러니까 그 국밥을 늦게 줘서 죽인 사람보다야 인종차별주의자가 낫다. 아니 뭐 그렇게까지는 아니고 그러니까 이제 그 당시 어떤 민족 독립 의식이라든가 그러니까 그런 걸로 이제 이해할 수가 있는데 그러니까 아무런 뭐랄까 제대로 된 이유도 없이 막 그래서 그냥 뭐 성질나서 그러니까 단순히 뭐 음식 늦게 나와서 죽인 무슨 뭐랄까 그러니까 어떤 자기 감정 컨트롤도 못하는 막 그런 사람처럼 이렇게 보이게 한 것은 문제가 됐다고 보고요. 그래서 이제 앞서 얘기했던 가난 얘기로 다시 돌아와서 얘기를 드리자면요. 그래서 그런 발언을 한 것이 저는 이렇다고 생각해요. 그러니까 어떤 선대위원장급 그 인사를 하는 데 있어서 어떤 여야가 기본적으로 그 인사들의 SNS는 다 한 번씩은 살펴봅니다. 예. 그런데 이거를 안 살펴봤는지 저는 좀 일단 첫 번째가 의문이고요. 그리고 살펴봤는데
별로 문제가 없다라고 느낀 것 같은데 그러면은 그것도 인재 검증 차원에서 굉장히 좀 문제가 있다. 그래서 이거는 국민의힘이 사실은 뭐 예전보다 많이 나아진 면도 있고 그래서 국민들께서 기대를 하시기도 하지만 여전히 실망스러운 부분들이 있다라는 점을 제가 좀 이거 지적하고 싶었습니다. 감사합니다. 정한도님 어떻게 생각하시나요? 네, 국민의힘에서 이제 노재승 전 위원장 이분을 이제 영입하려고 했던 거는 이제 국민의힘이 잘 되기 위해서였죠. 국민의힘이 가지고 싶었던 이미지는 그런 참신한 청년 외부 인사 이런 분을 내세워서 우리는 더 이제 민주당과 뭐 혁신 경쟁을 하겠다 이런 의도였는데 그리고 우리도 이제 젊은이가 있다 이런 거였죠. 그런데 이제 실제로는 이제 좀 이분이 이제 비하를 많이 했는데 뭐 말씀하신 뭐 가난한 자에 대한 비하나 검정고시 비하나 또 뭐 5.18 민주화 운동에 대한 비하 또 뭐 가장 큰 거였죠. 독립운동에 또 큰 역할을 하셨던 이제 김구 선생님에 대한 비하나 뭐 긴급 재난지원금 여기를 받는 국민들에 대한 비하 뭐 이런 비하들 저기 내용이 너무 많았기 때문에 사실은 국민의힘도 그거를 이제 커버칠 수가 없었거든요. 국민의힘에서도 받아줄 수 없었는데 본인은 또 이제 어떤 또 자존심 있고 자기의 소신 있고 이래서 사실은 좀 장기간 며칠 동안 지속이 됐잖아요. 그래서 사실은 국민의힘이 사실은 기업에서도 페이스북이나 어떤 이런 부분을 충분히 검증을 하거든요. 인재 채용에 있어서. 그런데 그렇죠. 네. 어떻게 이제 페이스북을 훑어보지도 않고 이게 전체 공개인데 이걸 영입하는 거는 사실은 좀 국민의힘이 많이 좀 혼란하고 좀 부실하다. 좀 과연 인재 영입에 있어서는 좀 앞으로 좀 기대할 게 있겠느냐 그런 걱정이 듭니다. 공감하는 바입니다. 저 오랜만에 민주당 패널하고 의견이 좀 일치하는 그런 상황인데요. 네, 아니 너무 항상 오랜만에. 일치할 수 있죠. 왜냐면 네. 문제가 된 건 맞으니까요. 네, 꼭 그렇죠. 자기 편이라고 다 편들 수 없지 않겠습니까? 아니, 근데 근데 김혜태님 어떻게 생각하세요? 정한도 의원님 뒷부분 괜찮으시겠어요? 네, 하여튼 사실 저는 오늘도 다른 데 가서 했던 얘기인데 이 대선이라는 선거가 갖는 무게감 그리고 이 대한민국의 미래를 어떤 방향으로 결정할 것인가에 대해서 국민들이 좀 이성적이고 합리적으로 판단할 수 있는 여러 가지 정보들을 또 전달해야 되는 그런 책임이 있는 시기인데 너무 좀 뭐랄까 가십성 기사들로만 지면이 좀 채워지는 것 같아요. 뭔가 이 후보들의 정책 방향성이 어떻게 가는가 그리고 어떤 비전을 보여주는가 이런 얘기들보다 다 네거티브죠. 그렇죠. 그래서 사실 뭐 어느 정도의 국민의 알 권리는 있으니까 선대위원장으로 인선된 사람들이 어떤 사람들인지에 대해서 알 권리는 있으니까 기본적인 보도들은 이어지는 게 좋겠는데 이런 부분들이 좀 너무 과도한 것 같아요. 그래서 일단 이런 부분들은 이런 일들이 있었다 해프닝 정도로 넘어가고 그럴 수 있는 부분이지 않나. 좀 더 다른 부분에 집중을 해야 되지 않나. 좀 이런 의견 드리고 결국 이 문제의 본질은 정당이 평소에 인재들을 키우지 않는다라는 게 본질의 문제인 것 같아요. 그리고 이렇게 정현호 패널 분처럼 훌륭한 분들 평소에 잘 키워놓고 왜 정현호를 공동 선대위원장으로 저도 평소에 큰 입장으로서 근데 이제 국민의힘은 이미지 자체가 되게 원로 인사들로만 꾸려가려는 그런 보수적인 면이 굉장히 강합니다. 괜히 말로 보수가 아니에요, 이분들이. 좀 젊은이들을 살짝 배척하는 듯한 이미지도 좀 있는 것 같습니다. 애들이 뭘 알아 이런 느낌을 좀 주는 것도 사실은 사실이죠. 아니, 그게 꼭 그 국민의힘의 문제라고 보기가 좀 어려운 게 지금 정치권이 기성 정치가 중심으로 되어 있기 때문에 민주당도 예외 없이 비슷하죠. 정의당도 마찬가지라고 보고요. 그리고 이제 청년들 중에서 예를 들면 국민의힘의 이준석 대표처럼 젊은 당대표가 당선을 본인의 힘으로 선출이 됐지 않습니까? 그럼으로 인해서 역할을 크게 차지하고 있잖아요. 그러니까 지금 완전 뒷방 신세가 됐던데. 아니죠. 그래도 삼각편대로서 역할을 잘 하고 있는 거죠. 후보하고 김종인 대표하고 이준석 대표가 저는 위치를 잘 잡고 하고 있다고 봅니다. 활약을 잘했으면 좋겠습니다. 젊은이도 네. 모쪼록. 물론 그 최근에 이제 윤석열 후보에게 이제 이 선대위 운영 방식에 대한 불만을 표시하고 또 울산으로 내려갔던 일이 있었는데 그 이후로는 후보와 합심이 잘 됐잖아요. 저는 결과적으로 잘 된 것 같습니다. 그 우리 김근태 위원장님 같은 경우 네. 그 청년 내각 총리를 하셨는데 그 좀 설명을 해주시면. 저희 이제 안철수 캠프에서 청년 하나의 뭐 프로젝트의 일환으로 청년 내각을 꾸렸어요. 그래서 그 청년 내각에 이제 위원분들 모집을 하고 또 기존에 국민의당에서 활동을 하던 청년들이 또 부처의 장관들을 맡으면서
기존에 안철수 대표가 냈었던 그런 공약들을 직접 우리가 한 번씩 뜯어보고 검증을 해보고 그리고 질문을 던질 게 있으면 질문을 해보고 그리고 이거는 우리가 좀 추가를 했으면 좋겠다 아니면 이거는 우리가 좀 덜어냈으면 좋겠다 하는 의견들을 피드백을 하면서 청년과 함께 안철수 후보의 공약을 만들어내는 그런 하나의 기획이라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 젊은이들에게 조금 더 귀를 기울이는 모습을 보이고 섀도우 있네요. 캐비넷 같은 거네요. 네. 아무튼 총리님이에요. 총리님 나름. 아니 그리고 또 이제 저희가 노재승 분 때문에 지금 많이 잊혀졌는데 이제 함익병이라는 분이 계십니다. 자, 이분은 과거에 약간 조금 묘하게 홍준표 전 후보님의 약간 스탠스를 살짝 가지고 계시는 분이었어요. 약간 안티페미적 스탠스. 뭐 여기서는 그 여성차별적 발언이라고 하지만 안티페미인 제가 듣기엔 그냥 안티페미적 스탠스였거든요. 그리고 뭐 또한 독재 옹호 발언을 했던 것, 예를 들어서 이제 박정희 정권이나 이제 그 전두환 정권에 대해서 옹호 발언을 했던 것이 논란이 되어서 7시간 만에 이제 이게 말을 꺼냈다가 다시 취소가 되었습니다. 이제 드리겠다는 얘기가 취소가 되었습니다. 아니 그런데 저는 정말 궁금한 것이 있는데 사람이 성향이 다 다른 것이 아닙니까? 어떤 사람들은 그 당시에 박정희 정권과 전두환 정권 때 잘 살았을 수도 있잖아요. 그때가 굉장히 좋았을 수도 있잖아요. 근데 왜 다 좋았다고 욕을 먹는지 저는 솔직히 이해가 안 가거든요. 요즘 왜 그렇게 변했을까요, 세상이? 그런 사람이 그런 의견이 있을 수도 있는데 네네. 이제 그러면 그게 이제 국민의힘의 뭐 종합적인 의견이냐 종합적인 의견이 아니기 때문에 국민의힘에서도 좀 배척된 게 아닌가. 괜히 이제 독재당이라고 프레임이 씌울 수 있으니까 그런 건가요? 근데 꼭 말하는 거 보면은 그런 당이 아니라고 하죠. 정강 정책도 그렇게 얘기하고 강령도 그렇게 얘기를 하는데 실제로 그 안에서 이제 계신 분들 중에서 상당수라고 말했습니다. 대부분은 아니고 상당수는 그렇게 사고하시는 분들도 실제로 좀 있는 게 아닌가라는 그런 의심을 일반 중도 입장에서는 하실 수밖에 없지 않나라는 생각도 좀 들어요. 약간 그런 게 있잖아요. 그 우파 검증하는 질문이 있잖아요. 박정희를 어떻게 생각하느냐. 이런 게 솔직히 있거든요. 약간 그러니까 좌파 검증하는 질문도 있거든요. 그거는 이제 그 인물에 대한 평가를 물어보는 거지 독재를 찬성하냐 안 하냐의 질문은 아니잖아요. 그러니까 독재를 찬성하는 건 이해하기 어렵죠. 그거는 이제 민주주의의 정신이 없다고 봐야 되는 거고 그 군주 정치 통치에서 이 민주주의 사회로 오기까지 얼마나 많은 전 희생이 세계적 있었죠. 투쟁과 희생이 있었던 거예요. 그래서 그에서 자유라는 걸 얻고 이러한 정치 체제를 형성한 거라 독재를 찬양하기는 어렵고 그러나 이제 그 정당에서 이제 이 자유민주주의 가치를 가지고 정치를 펼쳤지만 안타깝게도 독재라는 것으로 말령이 좋지 않았잖아요. 그러니까 우리 대한민국 안에 자유민주주의 사상이 있기 때문에 정치인이 오랫동안 독재 통치라는 걸 국민들도 가만히 보지 않아서 결국 다 물러날 수밖에 없었고 이제 그런 현상이 있는 거죠. 그런데 아까 말씀하신 대로 당내에서 저 독재를 조금이라도 찬성하는 그런 생각을 갖고 있는 사람이 저는 전혀 없다고 생각해요. 독재를 찬성한다기보다는 박정희랑 전두환이라는 인물 자체를 존경하는 분들이 굉장히 많은 거죠. 아니요, 그러니까 전두환 대통령은 사진은 당에 걸려있지도 않고요. 예, 그리고 박정희 대통령에 대해서는 물론 다양한 평가가 있죠. 공과를 좀 봐줬으면 좋겠다라는 그런 입장을 갖고 있고, 그러나 그 과가 시대가 달라지면서 또 인권이 더 중요해지기 시작하면서 미래로 가면 갈수록 미래 세대 입장에서는 과거의 그 정치인의 독재를 허용하기가 더더욱 어려워질 거라고 보고 있고, 맞습니다. 예, 가치가 더 비중이 있게 달라지고 있기 때문에 과거의 옛날 시대에는 일단 살아보자, 잘 살아보자 이런 가치가 있었다지만 이제는 젊은 저희 정치하는 활동가들도 이해하기 어렵죠, 사실. 그래서 당내 안에서 박정희 대통령에 대해서 얘기할 때 경제적 성과가 있었다는 사실은 부정할 수 없는 거지 않습니까? 그러나 인권을 탄압한 면도 없지 않게 있기 때문에 그것을 반성을 하긴 해야죠, 당이. 그래서 그런 입장을 내고 있고, 또 최근에는 김영삼 대통령 이제 돌아가신 추모식 3주년을 또 했거든요. 할 때 그때 뭐 참 좋게도 여야의 모든 후보들이 다 오셨어요. 이재명 그랬죠. 후보도 오셨고. 근데 김영삼 대통령도 어떻게 보면 국민의힘이 배출한 대통령입니다. 민주주의의 상징이고 또 이제 군사 독재와 싸웠던 또 정치인이기 때문에 그런 정치인이 또 이 당의 하나의 역할로서 위치하고 있고,
또 우리나라의 군부 독재가 진행될 수 없도록 하나의 척결하는 것도 역할을 했기 때문에 이 안에는 이미 역동적인 많은 변화가 있었고요. 독재하고는 거리가 멀죠, 사실. 왜냐하면 여기 보면은 경상도 민주계 출신들이 제가 볼 때 한 70% 이상 차지합니다. 그러다 보니까 뭐 지역 대구 내려가면 전부 다 막 그 과거 독재를 찬양할 것만 같고 그렇지만 그렇지 않은 게 가보면 대부분 김영삼 대통령 때 경상도 민주계 출신으로 그 군부 타도를 위해 싸웠던 분들이 그 당시에 당에 들어와서 신한국당에서 큰 역할을 차지해서 당을 바꿔왔기 때문에 당이 이미 한번 많이 바뀌었습니다. 그 제가 이거를 꼭 덧붙이고 싶은데요. 지금 우리나라가 양대 정당으로 나뉘어가지고 서로 진짜 죽이는, 물고 뜯는 그런 싸움을 하고 있다 보니까 사실은 우리나라가 이제까지 오는 데 있어서 뭐 이승만, 박정희, 그리고 김대중, 노무현 이제까지 있었던 모든 대통령들의 당연히 공이 있었고 그것 덕분에 우리나라가 여기까지 올 수 있었다. 그러니까 세계 최빈국에서 지금 어떻게 보면 세계 10위권의 국가로 성장할 수 있었다라는 점을 분명히 얘기하고 싶고 그러면 모든 그 대통령들의 어떤 긍정적인 부분들을 우리가 최대한 이렇게 인정해 줄 수 있어야 되는데 상대쪽 정당이 추앙하는 대통령이라고 해서 일단 무조건 깎아내리는 것부터 시작해요. 그렇게 해야지만 지금 현재 자신들이 권력을 얻을 수 있다고 생각을 하니까 예를 들어서 박정희 대통령에 대해서 어떻게든 최대한 깎아내려야지 민주당이 이득을 얻고 국민의힘이 손해를 본다라고 생각하기 때문에 악착같이 그렇게 하는 거고 국민의힘 입장에서는 박정희를 어떻게든 있는 말 없는 말 지어내서라도 옹호를 해야지만 그래야지 민주당으로부터 자기들이 이길 수 있다라고 생각하기 때문에 그러니까 이 게임을 win, lose 그러니까 오로지 all or nothing 그러니까 내가 이기면은 100%를 가져가고 내가 지면은 하나도 못 얻는 그런 싸움으로 치킨 게임으로 이렇게 생각을 하니까 이게 계속해서 반복된다고 저는 생각을 합니다. 그래서 우리가 이제 여기서 좀 벗어나서 미래를 좀 볼 수 있었으면 좋겠다라는 그런 말씀을 꼭 드리고 싶었습니다. 감사합니다. 근데 정말 안타깝게도 그때 그것이 지금까지 이어져서 현재 대선에서도 그냥 네거티브만 하고 있거든요. 사실 서로 누가 더 뭘 못했니, 누가 더 잘못했니 그것만 하고 있거든요. 사실 그것 때문에 이제 공약적인 부분들은 많이 이제 생략이 되고 묻히는 감이 없잖아 있는 것 같습니다. 우리 이제 함익병 원장을 국민의힘 공동선대위원장으로 추천한 사람이 바로 김종인 총괄 선대위원장이라는 것이 밝혀졌죠. 이제 이에 대해 더불어민주당은 오랜 정치 경륜과 안목을 의심하게 한다고 비판하였습니다. 이제 민주당 선대위 복귀양 대변인은 이번 논란을 통해 킹메이커 김종인 위원장의 구태스런 정치 감각만 재확인될 뿐이라고 덧붙이며 김 위원장이 함익병 원장의 전력을 몰랐을 리 없으며 알고도 영입을 강행한 배경이 무엇인지 궁금하다고 말했는데요. 김종인 위원장은 함익병 원장의 과거 발언을 몰랐다고 인터뷰를 통해 밝히긴 했는데 과연 정말 몰랐던 것일까요? 아니면 알고도 추천했던 걸까요? 민주당 선대위 대변인이 말했던 것처럼 김종인 위원장이 함익병 원장을 영입하려고 했던 것에 어떤 의도가 있었을 거라고 보시나요? 제가 말씀드리면 국민의힘에서 함익병 원장을 이제 데리고 오려고 했던 또 이유가 있겠죠. 왜냐하면 또 어떤 분야에서 실력 있는 전문가, 정치적 참여도 하는 그런 좀 전문가를 또 국민의힘의 이미지로 내세우려고 했는데 피부과 전문의를요? 네. 어쨌든 그런 분들을 이제 어쨌든 약간의 인지도라도 있고 어떤 한 분야에서는 어쨌든 성공을 한 그런 분을 이제 모시려고 했는데 저는 이제 김종인 위원장이 뭐 함익병 원장이 어떤 발언들이랑 이게 알았을 수도 있고 몰랐을 수도 있는데 뭐 결국에는 이게 실제적으로는 철회가 됐잖아요. 이거는 김종인 위원장의 뭐 스타일이 발언이나 이런 좀 그런 막말이나 이런 걸 되게 좀 싫어하시는 분이기도 하고 좀 그런 면이 있어서 이게 좀 빨리 처리가 되지 않았나 생각을 하는데요. 최초에 추천했던 좀 이유는 그렇게 생각을 하는 게 지금 국민의힘 선대위가 지금 여러 파가 지금 모여 있다고 생각을 하거든요. 윤석열 경선 때부터 이제 같이 참여했던 좀 다선의 중진 국민의힘 의원들도 있고 또 이준석 당대표도 있고 또 김종인 위원장도 있고 여러분들이 이제 모여 있는데 너무 이제 윤석열이나 이제 좀 중진 의원들 좀 막아내기 위해 김종인이 추천하는 사람들 좀 밀어 넣으려고 선대위에도 좀 밀어 넣으려고 하다 보니까 무리수가 이런 사람도 이제 좀 들어가게 되지 않았나. 사실은 그 내부에서는 좀 다툼이 심각할 거라고 생각합니다. 서로 이제 어쨌든 더 많은 좀 이제 파일을 차지해야 되니까 경제가 있다고 생각하고요.
그럼 국민의당 쪽에서는 어떻게 생각하시나요? 그러니까 본질은 사실 처음에 말씀드렸던 거랑 다 같아요. 그리고 우리 정국진 대표님 말씀하셨던 것처럼 박근혜 정부 지나오면서 국민의힘, 그러니까 보수 정당은 신뢰를 잃었고, 그리고 문재인 정권 막바지에 도달하면서 이제 민주당도 신뢰를 잃었고, 그래서 근데 그 신뢰를 잃은 과정 이후에 이 신뢰를 회복하는 일은 또 굉장히 어려운 일이에요. 근데 그 어려운 일을 택하기보다는 상대방을 더 깎아내림으로써 그냥 상대적 우위를 점하는 거에만 만족을 하는 그런 쉬운 길을 가려고 하다 보니 구태했던 그 정당의 얼굴이 지금까지 그대로 이어져 오는 거예요. 그러니까 여기서 기존에 있는 인물들을 쓰자고 하니 국민들이 그 옛날의 모습을 연상시킬 것 같고, 그러면은 새로운 사람들을 빠르게 급하게 영입을 해야 되는데 영입을 해놓고 보니 검증이 제대로 안 돼서 이런 문제들이 생기고, 좀 이런 악순환의 고리에서 이 대한민국의 양 정당이 좀 벗어날 필요가 있지 않나 이렇게 생각합니다. 약간 저는 이제 제 3자 입장에서 국민의 입장에서 무슨 느낌이 드냐면 이제 한쪽이 병크를 터트리면 한쪽이 그걸 또 실드 쳐주려고 한쪽 똑같은 일을 벌이고 계속해서 약간 좀 주고받기 하는 느낌이 들거든요. 서로가 서로의 제2 부대 같아요. 지금 느낌이. 혹시 정현우님 그걸 어떻게 보시나요? 민주당이 잘못하면 국민의힘도 더불어 잘못할 똑같은 걸 하고 네, 그렇게 이제 하려고 자꾸 하는 거 토스를 아니냐? 하는 거죠. 예. 서로 도와주고 있는 거로 저는 보이는데 아닌가요? 적대적 공생관계인가요? 선거를 승리를 하려고 하는 거니까. 어둠의 히어로. 그렇게 하지는 않을 거고요. 그 다음에 이번 것도 의도가 있다고 보기엔 좀 어려울 것 같아요. 저는 김종인 위원장의 캠페인 선거 스타일이 이제 어떤 세력으로 한다기보다는 시대 정신을 읽고 또 그때 맞는 이제 비전을 제시했고 이기는 스타일이라고 보는데, 그런 사람으로서 인물을 좀 적합한 그런 방향에 적합한 사람들을 찾아오시는 것 같은데, 제 생각에는 이번 선거의 키워드를 뭐 양극화나 대중도나 호남이나 이렇게 잡고 가시고 또 그에 맞는 사람을 이제 기용해서 쓰시려고 하셨던 것 같은데, 모르겠습니다. 어떤 취지를 가지고 이분을 모셨는지는 모르겠지만 본인도 실수를 이번에 좀 하신 거 아닐까 생각을 하고요. 당장 실수하신 거라는 게 드러나는 게 막말의 흔적이 드러나자마자 바로 이제 사퇴 처리를 하겠다고 하시잖아요. 그러니까 그런 걸 보면 본인도 전혀 이렇게 내용을 모르고 인선을 한 거 아닌가 이런 생각을 갖고 있습니다. 그렇군요. 제가 제 얘기를 좀 하자면 저는 윤석열 후보를 이제 지지하면서 동시에 또 김종인 위원장에 대해서 굉장히 신뢰를 갖고 있는 중도입니다. 그래서 좀 김종인 위원장에 대해서 실드를 좀 쳐드리고 싶은데, 일단은 김종인 위원장이 여태까지 그 수많은 그런 인터뷰나 자기 어떤 생각이라든가 이런 걸 저서를 통해서 다 밝혔지만 함익병 원장의 입장하고 뭐 같다라는 그런 거는 전혀 없어요. 그러니까 그 사람의 의견에 동의한다거나 그리고 그 사람을 뭐 두둔한다거나 그럴 생각은 전혀 없는 분이에요. 그래서 만약에 그런 발언이 했다라는 거를 알고 있었다고 한다면 애초에 임명을 안 했겠죠. 제가 이제 사실 지적하고 싶은 부분은 요건데, 이런 걸 왜 확인을 미리 안 하느냐? 바로 그거예요. 왜냐하면 함익병 원장이 지난 대선에서는 민주당의 이제 선대위에 이렇게 들어가려고 했었는데 그 발언, 똑같은 발언 내용이 문제가 돼가지고 취소가 됐거든요. 그러면 그 당시에도 그 취소됐다라는 게 언론 기사에 보도가 됐어요. 그러면 요번에 함익병 원장에 대해서 이렇게 안이 올라왔을 거 아니에요, 내부에서. 그러면은 함익병 어떤 사람인지 한번 알아볼까? 알아보면은 기사에 그 정도는 나와요. 근데 그 정도도 검색을 안 했다는 거예요. 그 국민의힘 선대위의 어떤 뭐 실무 라인이라고 해야 될까요? 그러니까 그런 부분들은 당연히 좀 해주셔야 되는 것이 아닌가라는 그런 생각이 좀 들어서 굉장히 좀 아쉽다. 그러니까 왜냐하면 김종인 위원장이 그런 것까지 일일이 다 서칭하고 그럴 수는 없는 입장이니까 그런 부분들은 좀 실무 차원에서 조금 더 사전에 해주셨다고 한다면은 이런 좀 곤란한 상황을 겪지 않았어도 됐을 것 같다는 생각이 저는 듭니다. 여기서 좀 제가 드는 생각은 김종인 위원장이 총괄선대위원장으로 이제 되시면서 어쨌든 이제 인선을 한 거잖아요. 본인의 인사권을 행사한 건데
당에서 그거를 좀 비판적으로 검토하지 못했던 건 아닌가 이런 생각도 좀 우려 차원에서 좀 들고 어른이 하시는데 토를 못 딴 건 아닐까요? 초기니까 네. 네, 그리고 힘들게 모셔왔으니까 이분이 초기 인사를 하는데 그거에 대해서 누가 반대를 걸면 이거는 지금 선거 뭐 하자는 거냐 이런 식으로 오해를 받을지 않을까 싶어서 브레이크를 못 걸었던 거 아닐까. 근데 결국은 아니나 다를까 문제가 이제 터진 거죠. 근데 이제 제가 알기로는 이제 김종인 위원장께서 좀 적극적으로 하셔서 금태섭 전 의원이 요번에 이제 선대위에 들어오셨단 말이에요. 그것도 국민의힘 당원이 아니신데도 불구하고. 그래서 금태섭 의원이 이제 들어갈 수도 있다라는 얘기가 알려지니까 엄청나게 많은 분들이 금태섭을 왜 넣냐? 금태섭이 예전에 요러 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 반대를 하는 분들이 계셨어요. 없던 게 아니에요. 근데 금태섭은 그렇고 함익병은 왜 그대로 됐느냐? 저는 결국은 이게 이제 함익병은 원래 보수니까 우리 편, 국민의힘 우리 편. 그다음에 금태섭은 민주당에 있었으니까 진보니까 우리 편이 아니니까 그래서 빼야 돼. 그냥 이런 마인드가 작용했을 수도 있는 거예요. 그러니까 그런 부분들이 좀 없었으면 좋겠다라는 말씀 좀 드려요. 근데 사실 국민의힘에서 인선 논란이 됐던 사람이 꼭 이 둘만 있는 게 아니거든요. 이제 뭐 개인 규제, 개인 관련 그 뭐였죠? 개인 중독을 하나의 질병 코드로 분류한 신희진 의원. 네, 신희진 의원에 대해서도 좀 말이 시끄러웠고, 그리고 또 이수정 교수님에 대해서도 말이 좀 있었습니다. 그런데 왜 여기서는 이게 표기가 안 됐으려나? 어떻게 생각하세요? 그 두 분에 대해서는? 그래서 지금 댓글에도 있지만 국민의힘 내부에 좀 스파이가 있지 않나 이런. 내부에 좀. 네, 그렇게 그러니까요. 아니 물론 이제 대선을 한 카테고리에 있는 사람들만으로 이길 수 있는 건 아니기 때문에 여러 사람들의 견해가 필요하고 그래서 선대위를 되게 다양하게 꾸리는 거잖아요. 한 직종에 있는 사람뿐만 아니라. 근데 이렇게 자꾸 국민의힘이 이렇게 자꾸 이제 불협화음이 나는지 안타까운 부분입니다. 저는 이제 크리티컬한 문제까지 가지는 않을 것 같고 지금 이제 선거가 이제 힘을 붙어서 뭐 메머드급이라 그러잖아요. 그러니까 그 달려가는 힘이 너무 세다 보니까 약간 좀 이렇게 합류시키는 과정에 실수들은 계속 나오는 것 같아요. 근데 이런 실수는 앞으로 있어서는 안 될 것 같고 이제 이재명 캠프 쪽에서 이제 앞으로 인선을 막 하다 보면 거기서도 마찬가지로 잡음이 비슷하게 나올 겁니다. 왜냐하면 규모가 너무 커지면 이제 더 이상 통제를 잘 못하는 경우도 생길 수 있기 때문에. 근데 이재명 캠프 쪽에서 이제 최근에 근데 어쨌든 조동현 씨라는 문제가 한번 터지고 나서는 뭐 그래도 좀 조심하는 기운처럼 느껴져요. 그러나 조심해야지. 네, 시간이 좀 흘러가면 이재명 캠프 쪽에서도 인재 영입이나 인사 영입을 할 것 같은데 모르겠습니다. 지켜봐야 되지 않을까. 자, 말씀하신 이제 조동현 전 위원장에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 다음은 더불어민주당 선대위 외부 인재 영입 잡음에 대해서입니다. 지난달 30일 30대 워킹맘이자 우주산업 전문가로 이재명 민주당 대선 후보의 1호 영입 인재로 화려하게 정치권에 입문했던 조동현 서경대 군사학과 교수가 영입 발표 3시간 만에 불륜 및 혼외자 의혹이 제기되었고 결국 3일 만에 사퇴하는 사건이 벌어졌었죠. 며칠 전 조 교수 측이 혼외자 문제는 부정행위나 불륜이 아니라 2010년 당시 원치 않던 성폭력으로 인한 것이라고 밝히고 혼외자, 성폭력, 불륜 등 자극적인 단어들이 여론의 궁금증을 자아내면서 사퇴했음에도 불구하고 후폭풍은 계속되고 있습니다. 조동현 교수의 영입과 사퇴 과정은 어떻게 보셨나요? 우리 정환도 의원님. 네, 조동현 교수를 영입하면서 이제 민주당도 마찬가지로 젊고 참신한 전문가 영입해서 이득을 보려고 했는데 보도되는 기사를 보니까 좀 너무 급하게 영입을 했다. 사실 충분히 뭐 한두 달에 거쳐서 이렇게 얘기가 되고 영입을 한 게 아니라 너무 좀 사실 당 지도부와도 뭐 한 번 정도 만나고 이렇게 좀 급하게 영입이 되지 않았나. 사실은 뭐 이분의 뭐 경력이나 아까 말씀드린 것처럼 뭐 페이스북에 글을 썼다든지 뭐 이런 거는 다 찾아볼 수는 있지만 그분이 뭐 혼인 관계나 뭐 아니면 이제 혼외잖아. 이런 자녀 문제나 이런 부분들을 이제 사생활을 범죄에 있어서 그거를 당해서 어떻게 물어보거나 아니면 본인이 또 얘기하기에도 좀 적절하지 않은 상황이었고 본인이 그러면 내가 만약에 이런 문제가 보도될 수도 있다. 이런 것들을 좀 충분히 고려하지 않고 좀 어떻게 보면 상황이 좀 급하게 이것도 진행이 되다 보니까 이런 문제가 있었던 것 같거든요. 사실 이제 평범한 사람들이나 어떤 정치인들이 사실
정치로 하겠다면 사실 십자포화를 받는 거를 예상을 하거든요. 그렇죠. 저도 처음 선거에 나갈 때 되게 내가 큰 이슈가 되죠. 그러니까 내가 어떤 그 잘못한 일이 공격받을 수도 있다. 그러니까 왜냐하면 내가 기억을 할 수도 있고 기억을 못하는 과거 일이 있을 수도 있는데 그런 것까지 사실은 선거에서는 이제 무자비하게 무지막지하게 좀 공격하는 문화가 현실이기 때문에 그렇게 좀 그거를 좀 한두 달 본인도 이제 그거를 결정할 수 있거든요. 아 나는 그렇게 좀 공격받기 싫다고 해서 정치를 안 하시는 분들도 많은 것처럼 그래서 사실 이런 사생활 여기에서는 특히 이제 자극적인 그런 어떤 사생활 문제가 불거지면서 언론이나 유튜버들에게 좀 많이 좀 세게 때려맞지 않았나. 예, 그래서 이제 좀 이런 좀 사생활 문제로 인해서 결국에는 본인이 자진 사퇴를 하게 됐고 이 부분에 대해서는 사실 어쨌든 선거를 책임지는 분이 이재명 후보이기 때문에 이재명 후보가 또 본인이 좀 대표적으로 사과를 하셨거든요. 일단 본인의 책임이 크다 이러면서 이제 사과를 하셨는데 윤석열 후보와 약간 다른 점이 아니었을까. 네, 윤석열 후보는 사퇴 책임지고 좀 사과를 하는 모습이 안 보였거든요. 그래서 이런 부분이 봐주셨으면 합니다. 그러면 그 이제 조동현 전 위원장에도 지금 그 국민의힘은 지금 4명 나왔는데 이제 조동현 전 민주당은 그 조동현 한 분 나왔으니까 조동현에 대해서 조금 더 파보도록 하겠습니다. 조동현 씨에 대해서. 왜 공평하게 해야 되잖아요. 예, 아니 그 조동현 씨에 대해서는 저는 이재명 후보가 그러니까 사과를 할 만한 사안이었다고 생각해요. 그러니까 그 사안은 혼외자 자식에 대한 사안이었기 때문에 지금 후보를 이제 캠프에서 인사를 영입할 때 그 인사들의 과거의 발언이나 이런 것들은 대체로 어떤 문제로부터 연유하냐면 그 사람이 갖고 있는 개인적인 정치적 이념 또는 지향성 뭐 이런 것 때문에 상대 진영에 대해서 막 비판적으로 발언한다거나 또 왜곡된 인식을 갖고 있거나 이런 것 때문에 이제 서로 문제가 되지 않습니까? 그런 것들은 후보를 그 인재 영입을 하려고 했던 그 대상을 그냥 사퇴를 정리하면서 우리 죄송하다 뭐 이렇게 사과할 수 있죠. 근데 이번 이 사안은 정말 좀 독특했던 사안 같아요. 정말 좀 일반적이지 않았던 사안이었기 때문에 전 국민들 입장에서는 뭐 안 그래도 이재명 후보 본인이 스캔들이 있었던 후보인데 또 다른 이상한 스캔들이 있는 사안이 또 터지니 게다가 계속 말이 이상하게 나오고 있고요. 그런 사안이라 이재명 후보가 사과할 수밖에 없는 사안이라고 생각하고 윤석열 후보 측에서 이러한 비슷한 인사가 있었다면 사과를 했겠죠. 그렇지 않고는 조용히 넘어갈 수가 없었을 겁니다. 사실 문제가 되는 부분은 이 조동현 씨 사건에서 가장 문제가 되는 부분은 혼외자가 아닙니다, 여러분. 혼외자가 아닙니다. 우리 솔직히 생각해 보세요. 사유리 씨도 있죠. 그리고 예를 들어서 이제 그 결혼을 약속하고 이제 아이를 가졌는데 결혼을 하지 않게 됐어요. 그런데도 아이를 낳게 될 수 있죠. 혼외자라는 기준이 굉장히 다양하단 말이에요. 그랬는데 이제 지금 이렇게 더불어민주당에서 이제 조동현 씨 사건이 전 국민적으로 크게 비판을 받는 이유는 사실 무엇 때문이냐? 거짓말 때문입니다. 약간 사기성이 짙다고 본 것이죠. 특히 이제 처음에 이 사건이 일어났을 때 이제 조동현 위원장이 처음에 이제 문제가 불거졌을 때 조동현 위원장 측에서 이제 민주당 측에서 절대 아니다. 그럴 일 없다. 우리가 다 확인해봤다. 이렇게 했었는데 아니었다는 게 드러났죠. 그리고 두 번째로 이제 조동현 위원장이 이 혼외자를 낳았을 수는 있습니다. 그랬는데 전 남편, 당시 혼인 관계를 유지하고 있던 남편을 속이고 남편의 친생자로 등록을 해서 남편에게 이제 양육비도 받아오고 이제 이혼 후에도 양육비를 계속해서 받아왔단 말이에요. 그런 부분이 사기성이 짙다고 해서 그 도덕성에 대한 논란이 있었던 것이지 사실 혼외자가 있다고 사람들이 마냥 다 비판을 받는 것은 아니지 않습니까? 물론 이제 혼외자가 있으면 남자든 여자든 이제 좀 굉장히 좀 가혹한 일을 좀 많이 공격을 받는 건 사실이긴 하지만요. 그러니까 중요한 부분은 남편이 아닌 다른 남자의 아이를 뭐 어떤 경위가 됐건 베게 됐고 그리고 출산을 했는데 그것을 남편의 호적에 남편에게 거짓말하고 올렸다라는 것이 사생활이라고 표현하기보다는 도덕성의 문제로도 저는 볼 수 있다고 봐요. 그리고 그 이후에 뒤늦게 이제 이 임신이 성폭력으로 인해서 발생했다라고 얘기를 했는데 이 지점도 사실 뭐 조심스럽게 말씀드리는 거긴 하지만 믿을 수 있나?
의구심을 낳게 하는 여러 가지 정황들이 있거든요. 그러니까 원래 전 남편도 이 아이가 내 아이가 아니다라는 사실은 이혼 이후에 알았다고 해요. 그래서 그 이후에 그것을 알고 이제 소송을 걸었어요. 그래서 1억여 원 정도를 조동현 전 위원장이 배상을 했다라고 하는데, 저 같으면 그 당시에 이거는 사실 내가 외도로 인한 것이 아니라 성폭력으로 인해서 갖게 된 아이였다라는 변명 정도는 할 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 1억이 어디 그 누지 개 이름도 아니고 그리고 소령으로 전역을 한 걸로 제가 알고 있거든요. 불명예 제대를 하셨죠? 네, 근데 보통 이제 육군사관학교를 졸업한 생도들 같은 경우에는 소령에서 중령 진급하는 거는 그냥 뭐 별다른 사항이 없으면 진급을 하는 건데, 거기서 이제 부적격 심사를 받았다라는 거죠. 근데 그 지점에 있어서 문제가 된 게 이 혼외자 문제였을 텐데, 그럼 이 당시에 사실 내가 바람을 핀 게 아니라 내가 성폭력을 당한 거다라는 주장을 그 당시에도 했어야 된다고 봐요. 그런데 그런 주장도 하지 않았고, 그러니까 결정적으로 자기 인생에 있어서 큰 피해를 입히게 되는 지점마다 얘기를 하지 않아 놓고, 기회가 있었는데도 불구하고 한 번도 잡지를 않았죠. 네, 근데 이제 와서 이것이 내가 성폭력으로 인해서 낳은 자식이다라고 얘기를 하는 게 과연 신빙성이 있을까에 대한 생각을 하는 지점이 되는 부분이 있고, 그리고 또 한 가지 비판 지점은 이 아이가 지금 9살인가 10살인가 그렇단 말이에요. 11살입니다. 이제 내년에 네. 초등학교 6학년 되고요. 근데 이 아이는 졸지에 지금 본인 엄마가 자기의 출생의 비밀을 까발려 버린 거예요. 이제 한국에서는 얼굴 두고 못 살죠. 그래서 이 아이를 생각했을 때 과연 아이를 지키겠다라는 얘기를 하면서 이런 일들을 할 수 있는가? 그러면서 변명을 하는 게 아이한테 동의를 구했다는 거예요. 아니 9살짜리, 10살짜리 애한테. 우리가 미성년자 같은 경우는 자기가 스스로 어떤 결정권을 행사할 수 없는 존재로서 규정을 하고 여러 가지 제약 사항들을 우리가 만들어 놓잖아요. 그렇죠. 근데 그런 부분들에 있어서 굉장히 비판받을 지점이 많다. 생각합니다. 지금 저 댓글에 잠시 보면은요, 성폭행이라고 밝혀지기 전에 댓글로 무차별 인권 공격을 받은 아이들 공개도 되고, 부분에서 아이들 공개가 된 부분이 있습니다. 이제 처음에 이 사실 조동현 전 위원장의 이제 혼외자 이야기, 이 전체적인 스토리를 제보한 공익 제보한 가로세로 연구소라는 유튜브가 있습니다. 가로세로 연구소에서 조동현 전 위원장의 그 혼외자로 추정되는 아이의 3살 무렵 사진을 약간 기생충처럼 눈만 모자이크 해가지고 올렸고, 그리고 본명과 실명과 그리고 생년월일을 이야기를 했습니다. 진짜 굉장히 많은 사람들이 보는 곳에서. 그런데 또 이런 이야기, 일각에서는 이런 이야기가 있어요. 이제 거기 대표인 강용석 변호사가 말을 하기를, 아이들이 다 똑같이 생기지 않았느냐. 애들 3살 무렵의 사진을 그것도 눈도 가리고 올렸는데 이거 가지고 애를 알아볼 수 있겠느냐라고 이제 발언을 한 것인데요. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시나요? 저 이제 이 부분을 좀 말씀을 드리고 싶은데, 사실은 이것과 관련해서 우리가 지금 명확한 사실이 지금 아직 다 밝혀지지 않았고, 그래서 밝혀지는 과정 중에 있기 때문에 조금 조심스럽습니다. 그래서 저는 이제 뭐 누구를 비난하고 이런 거를 좀 떠나서, 그리고 또 이미 다른 조동현 씨가 잘못한 부분에 대해서는 앞서 지적들을 해주셨기 때문에 저는 조금 미래와 관련해서 우리 사회에 굉장히 좀 중요한 몇 가지 그 논의해야 될 만한 그런 이슈들을 제기했다고 생각을 하는데요. 첫 번째로는 그 군 내의 성폭력 문제가 굉장히 심각합니다, 실제로. 맞습니다. 네. 그래서 물론 조동현 씨가 이제 성폭력으로 임신했든 안 했든, 예, 기왕에 이제 이 문제가 제기가 됐으니 군 내의 성폭력 문제, 저기 얼마 전에 또 저기 청주였나요? 충주였나요? 거기에서 그 공군 부사관이 그렇게 해서 그런 일도 있었는데, 이거는 정말로 그 뿌리를 뽑아야 됩니다. 악습입니다. 예, 이거는요. 저도 이제 군을 장교로 그 복무를 했고 또 여군이랑 같이 훈련도 받았습니다만, 저도 이제 가까이서 조금 그런 것들을 볼 수 있는 기회들이 있었는데, 폐쇄된 집단 안에서의 이제 권력형 범죄가 생각보다 많이 일어나고 있거든요. 이제 그거를 밝힐 수가 없었던 것이 이제 군 내의 문화 때문에 밝힐 수가 없었다라고 이제 그렇게 얘기를 하는데, 뭐 그게 이제 사실이든 아니든, 근데 저는 그게 납득이 돼요.
그랬을 가능성이 있겠다라는 생각이 들어요. 국내에서 예, 그런 부분들이 좀 있어서 일단 그거를 첫 번째로 좀 짚고 싶었고요. 그다음 두 번째로는 그 아이 사생활 관련해서 아까도 얘기를 하셨지만 자, 이름 공개했죠. 거기다가 어찌됐건 옛날 사진이라 하더라도 조금 어렸을 때의 사진이라 하더라도 어찌됐건 얼굴이 이 눈만 가려서 이제 공개가 됐는데 주변 사람들은 알아봅니다. 그렇지 않습니까? 근데 사실상 저는 이렇게 생각하거든요. 네, 네. 물론 이름과 생년월일을 공개한 거 굉장히 크리티컬합니다. 네, 네. 근데 저는 솔직히 혹시 여러분은 제 어린 시절 사진을 보신다면 저는 저인지 딱 알아보실 수 있을까요? 사실 그게 힘들거든요. 이게 그 조동현 씨 아들이라고 특정 지을 수 있는 부분은 조동현 씨와 함께 찍은 사진이어서 그랬던 겁니다. 조동현 씨가 엄마라는 걸 아는 사람들은 다 특정 지을 수 있고 그게 다 소문이 난다는 뜻이죠. 바로 이제 그거를 얘기하고 싶은데요. 그래서 이 아이 같은 경우는요. 이제 특히 아이들 그 또래 문화에서 이런 일이 벌어지게 되면은 그 아이는 무조건 따돌림 당합니다. 맞습니다. 예, 불링 당합니다. 그래서 그 아이가 이 대한민국 사회에서 제대로 된 사회적 삶을 영위할 수가 없습니다. 거의 죽어 지내듯이 해야 되는 해외에 그런. 나가서도 그렇죠. 근데 해외 나가서도 그렇습니다. 해외에서도 한인 커뮤니티 안에서 소문타 납니다. 그러면은 못 삽니다. 그 진짜 한국인이 살지 않는 곳에 가서 진짜 외딴 곳에 가서 살아야지만 이렇게 살 수 있는 한 사람의 삶이 이렇게 망가뜨리는 것을 가로세로 연구소가 됐든 그 누가 됐든 절대 그런 권리가 없습니다. 이 아이 한 사람을 우리가 이렇게 사회가 만들어서는 안 된다라는 그런 생각을 좀 말씀드리고 싶고요. 그다음 마지막으로 제가 한 가지 또 말씀을 드리면 이 조동현 씨가 굉장히 강한 그 크리스천인데 저도 이제 크리스천으로서 생명을 좀 소중히 하고 생명을 존중하는 차원에서 낙태하지 않고 아이를 출산을 했다는 부분에 대해서 이것도 물론 사실일지 아닐지 이제 조금 확정은 안 됐습니다만 아이를 좀 소중히 하는 그런 문화, 그러니까 생명을 좀 소중히 하는 부분에 대해서 그래서 낙태하지 않고 아이를 낳는 그런 선택을 하시는 분들이 조동현 씨가 아니라도 굉장히 좀 많이 있는데 그런 분들에 대해서 우리 사회가 조금 더 좀 따뜻하게 바라보고 그리고 그런 출산을 응원하는 그런 문화도 좀 생겼으면 좋겠다는 생각 듭니다. 네. 그런데 이게 잘못 들으면 이게 이 혼의 자식을 이제 낳는 거, 아이를 지우지 않고 낳는 거, 그것보다 좀 더 넘어서서 지금 가장 문제가 되는 부분이 아까도 짚었다시피 이제 남편을 기만하고 속인 것이 되는 거거든요. 거기는 당연히 제가 동의하지 않죠. 잘못이죠. 네. 우리 그 정한도님 어떻게 보시나요, 이 사안에 대해? 이 사실이 아직 확인이 안 된 걸로 알고 있고요. 지금 우리 조동현 교수 측에서 밝힌 입장이 뭐 100% 사실이라고 제가 주장을 할 수도 없고 아니면 그 반대 측의 입장이 100% 사실인 것도 아니고 그 중간일 수도 있는 거죠. 뭐 여기 사실도 섞여 있고 뭐 거짓도 섞여 있고 아직 사실이 확인이 안 됐으니까 이 부분은 좀 중립적으로 좀 봐야 되는 부분인데 중립적으로 보시는 부분이 정확히 어느 부분인가요? 그러니까 실제로 이 조동현 교수 측의 이 반론 또 존중을 해줘야 되는 부분이고 아니, 성폭행 부분은 다 존중을 합니다. 근데 이제 그 말씀하시는 부분 같은 경우는 사실 그 정의당도 그렇고 여성단체도 그렇고 지금 굉장히 이제 프레임을 가장 강력하게 잡고 있는 부분이 권력형 성범죄를 당했느냐 아니냐라는 부분이잖아요. 사실 이 부분에 대해서는 남녀를 떠나서 다 조동현 씨를 동정하는 부분입니다. 근데 이제 문제가 되는 부분은 이제 이 남편을 속인 부분, 기만한 부분이라서 더 문제가 되었다고 생각을 하는데요. 아휴, 정말 문제다. 네, 근데 그 부분이 사실 너무 사실은 아이들 이제 실명 공개나 이런 부분까지 이어져서 사실은 그 부분에 대해서 언론이든 유튜버에서든 이렇게 한 게 아니라 지금 너무 확전되다 보니까 사실은 지금 이게 너무 그 정치의 잔혹한 그 성격을 보여줌으로써 사실은 이거 이렇게까지 가는 게 진짜 맞나? 제가 이제 뭐 지금 나오는 드라마나 사실은 어떤 그 넷플릭스에서 했던 이제 그런 지옥 같은 거기에서 나왔던 어떤 정말 자기가 믿고 싶은 것만 믿고 또 이제 그렇게 해서 막 쟤는 무조건 좀 도덕적이지 않아 해서 이제 무조건 공격하는 사실은 이제 도덕적이지 않은 부분이었는지도 아직 확실하게 저는 이제 아직 검증이 되지 않았다고 생각을 하기 때문에 아직은 좀 중립으로 좀 봐주셨으면 좋지 않나. 화살촉 얘기하더라고요. 화살촉. 네.
이게 그 조동현 씨에 대해서는 이 사람이 정확히 가해자인지 피해자인지 명확하게 드러난 사실이 없어서 중립적으로 봐야 하는 게 맞지만 사실 실질적인 피해자가 존재하거든요. 조동현 씨가 당시 혼인관계를 유지하고 있던 남편분이 명확한 피해자죠. 우리가 이제 그분에게 있어서 조동현 씨는 명백한 가해자인데 가해자의 편만을 들고 있는 것이 아닌지 그 당시 피해자의 마음을 우리가 헤아리지 않고 있는 것은 아닌지 그 부분을 좀 생각을 해봐야 되는 부분이라고 생각합니다. 자, 또 눈에 띄었던 뉴스 중 하나가 대선에 도전한 김동연. 동연을 참 인기가 있는 이름인가 봐요. 유행하는 이름. 이제 전 경제부총리의 AI 대변인입니다. 김 전 부총리는 지난 7일 인공지능 대변인 AD를 영입 인재 1호로 발표했는데요. 정치권에서 인공지능 대변인을 기용한 것은 처음 있는 일이죠. 김 전 부총리는 AD를 소개하는 기자회견에서 국민의 혈세를 낭비하는 소모적인 선거운동 대신 새 시대에 맞는 새로운 선거운동으로 국민의 선택을 받겠다고 발표했는데요. 이 AI 대변인은 앞으로 온라인상에 논평을 내고 향후에는 학습을 통해 김 전 부총리 대신 취재진의 질문에 답을 하는 역할 등을 할 거라고 하네요. 이러한 인공지능 대변인에 대해서는 어떻게 보시나요? 제대로 대변인 역할을 수행해서 정치판에 새로운 물결이 될 수 있을 거라고 보시나요? 그래서 저는 잘 모르겠는데요. 그리고 이게 왜 그 혈세를 낭비하는 소모적인 선거운동을 막는 취지도 잘 모르겠고 저도 딱 생각했을 사실은 때 대변인이면 자기와 함께 뜻이 맞는 사람과 함께 선거운동을 하면 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 그러니까 저도 이거 딱 읽었을 때 이게 뭔 소리지? 이거 비쌀 텐데라는 생각이 들거든요. 이거 절대 비싸죠. 싸지 않을 거예요. 사실 지금 윤석열 캠프에서도 그 AI 윤석열 이렇게 했잖아요. 사실 근데 그거는 사람을 앞에 놓고 너무 이제 부끄러워요. 페이스 체인지 느낌으로 근데 그 페이스 체인지 알고리즘을 AI가 학습시켜가지고 진행을 한 거잖아요. 근데 저희도 그거를 똑같이 검토를 했었거든요. 근데 그게 단위가 억 단위예요. 아하. 그럼 왜 하는 거예요? 사실 그래서 저희는 안 했는데 저희 왜 하는지 이유를 모르겠어서 안 했는데 아니, 사실 돈이 가장 네. 많잖아요. 우리 안철수 캠프 측이. 근데 당에는 또 당의 돈이 많은 거는 이제 국힘 쪽이어서 그래서 네, 좀 그래서 그걸 보고 그걸 보고 좀 여유가 있으신가 보다 생각했고 뭐 혈세를 낭비하는 소모적인 선거운동 대신 이렇게 하겠다고 했는데 그냥 대변인 월급 주는 게 더 저는 싸게 먹힐 거라고 아니, 그 생각하거든요. 대변인들이나 좀 챙깁시다, 여러분. 대변인들 박봉 줘가면서 이렇게 노동시키고 말이에요. 근데 이제 저는 요 얘기를 드리고 싶은데 좀 긍정적으로 좀 보자면은 그 지난 대선에도 AI가 뭐 중요하다 이런 얘기들은 굉장히 많이 나왔었는데 그때는 이런 시도가 없었잖아요. 근데 이제 요번에는 이게 이제 대선 캠페인에 어찌됐건 들어오게 되고 그러면은 더 많은 국민들이 이제 AI가 우리 삶에 어떤 식으로 이제 적용되는지를 더 가까이서 실제적으로 느낄 수 있지 않을까라는 생각이 되고 그런 시도라는 측면에서 뭐 돈을 많이 쓰는 거는 뭐 내 돈 아니니까. 선거 그 캠페인상에 그 캠페인의 또 장점이 그 사회의 트렌드를 정치권이 빨리 받아들여서 시도하는 것이 어떻게 보면 또 하나의 사회 전체 변화에 기여하는 길이라고 보기 때문에 선거 캠페인이 국민들이 보기에 정치권이 가장 사회에서 뒤처진 집단으로 비춰지잖아요. 그런 집단에서 사회의 혁신적인 것들을 최대한 활용해 보려고 하는 시도를 한다는 건 저는 긍정적으로 봐줘야 된다고 생각하고요. 근데 이제 그런 거 있죠. 캠페인에서 예를 들면 이제 후보자의 우리가 투표하기 전에 집에 다 우편이 오지 않습니까? 근데 그 우편에 이제 다 하나씩 후보자의 그 팜플렛이 들어가 있잖아요. 그 청년 정당들이 선거 유세 할 때 하는 말이 서울시장 출마하신 분이 그 집에 우편 보내는 것 때문에 돈 쓰는 게 한 1억 넘게 써야 된다 그러더라고요. 왜냐면 이제 워낙 인구가 많으니까. 그거 어차피 다 버리는데. 그러니까 그런 것들을 좀 지속 가능하게 낭비하지 않고 뭐 온라인 팜플렛으로 하겠다 뭐 이런 것들은 저는 혈세 낭비를 줄일 수 있다라고 말할 수 있는 범위인데 이 경우에는 그 혈세 낭비를 줄이는 차원에서 이렇게 얘기했다는 건 좀 애매한 부분이죠. 좀 이게 애매합니다. 사실 이제 우리가 AI라는 게 왜 이게 이슈가 됩니까? 이제 이 기계가 인간보다 더 합리적인 답을 더 도출해낼 수 있을 거라 이런 기대를 하지 않겠습니까? 근데 여러분 혹시 옛날에 이거 한번 보신 적 있습니까? 그 로봇을 만들었는데 인공지능 로봇에게 질문을 했어요. 이제 지구를 위해서 인간이 무엇을 하면 되느냐? 했더니 그 AI가 말을 하더라고요. 다 죽어야 된다. 근데 솔직히 말해서 이 AI가 저는 여기서 인공지능 AI 이거 대변인이 생겼다고 했을 때 이러면은 이제 국회의원들 다 자르라고 하지 않을까 저는 이런 생각을 했어요. 굉장히 좀
물론 묘하네요. 제가 뭐 AI나 컴퓨팅 쪽의 전문가는 아니지만 그 대답을 하는 수준이 우리 흔히들 다들 경험해 보셨을 거예요. 심심이 있고 심심이. 최근에 페이스북에 그 여자 캐릭터를 한 게 이름이 뭐였죠? 그 이름이 갑자기 기억 안 나는데. 네, 아무튼 그 있었어요. 이렇게 색드립 너무 많이 쳐가지고 네, 그쵸. 사라진 직접. 네, 네. 그래서 그 정도 수준에서 크게 향상된 수준은 아닐 거다라고 좀 예측이 되는데, 그래서 이 질문을 했을 때 답을 시키면 사고가 날 수도 있는 수준이 아닌가 좀 이렇게 생각을 해서. 아마 그 김동연 후보가 그런 걸 주장을 할 거예요. 뭐 공무원을 줄이자, 아니면 뭐 국회의원 수를 줄이자, 뭐 같은 차원이라고 생각합니다. 그 이름이 생각났는데 이루다. 맞아요, 맞아요. 이루다는 저는 굉장히 긍정적인 측면이 있다고 봤는데, 왜냐면 이루다를 통해서 그 연애 경험이 좀 부족하고 이런 분들은 좀 이렇게 학습할 수 있거든요. 예, 그런 생각이 좀 들었는데. 애들이 심심이로 욕 배우는 거랑 비슷한 건가요? 그래서 그리고 아까 그거 얘기를 하셨는데 그 선거 공보물과 관련해 가지고 저는 그 얘기는 좀 드리고 싶은 게 원치 않는 사람은 그 공보물 안 받는 거를 선택할 수 있게 해줬으면 좋겠다는 생각 듭니다. 그렇죠. 너무 쓰레기 낭비입니다. 그러니까요. 자, 이제 안철수 후보의 선대위에 대해서도 이제 김기태님께 몇 가지 궁금한 점을 들어보고 싶은데요. 근데 안철수 후보 선대위는 정말 놀랄 만큼 아무런 문제가 없어요, 지금. 무슨 이슈가 없어, 딱히. 사실 좀 네, 얌전합니다. 문제를 네. 만들어야 되는가라는 생각도 좀 고요합니다. 하고 있는데. 근데 약간 좀 방송에선 이런 말이 있거든요. 방송 좀 뜨고 싶으면 문제가 좀 많이 터져야 된다. 그래야지 약간 좀 노이즈 마케팅 효과도 있고 그렇잖아요. 네. 이제 안철수 후보도 선대위 구성에 박차를 가하고 있는 상태인데 이제 지난 8일에는 지역 선대위원장 임명장 수여식을 진행한 것이 보도가 되었죠. 이제 안철수 후보님 선대위가 어떻게 진행되고 있나요? 사실 저희가 이제 겉으로 드러나질 않으니까 잘 알 수가 없어가지고. 네, 저희가 선대위를 출범한 지는 이제 2주 정도 된 상황이고요. 그래서 여러 가지 인선 작업들 계속해서 이어져 가고 있고, 그리고 저희가 이제 그 선대위 사무실도 이제 계약을 했습니다. 이제 인테리어가 거의 끝나가는 시점이고, 아마 월요일부터 그 선대위 구성원들이 그 사무실에서 이제 업무를 보지 않을까 싶은데, 이제 저도 거기서 여러 가지 일들을 진행을 할 거고, 다양한 소통 진행되면서 전략을 짜고 좀 더 빠르게 피드백을 받으면서 안철수 캠프가 운영이 되지 않을까, 다음 주부터는 그렇게 예상하고 있습니다. 저는 선대위 사무실 있는 것도 처음 알았어요. 그렇죠. 되게 좋더라고요. 널찍하게 좋은 데를 잡았고. 여의도 국회 앞에. 네네. 예. 이번 안철수 캠프는 선거 전략을 어느 쪽에 비중을 많이 둬요? 정책입니까? 아니면은 일단 정책적인 좀 독창성을 많이 강조하는 방향으로 가려고 하고 있고요. 근데 다만 또 거기에만 너무 집중이 되면 유권자들이 바라봤을 때 좀 지루하게 느껴지는 측면이 있으니까, 그거를 좀 더 참신하게 어떻게 포장할 수 있을지에 대해서도 여러 가지 PI 전략팀이라든지 뭐 실무진들 이렇게 다들 고민하면서 아이디어 브레인스토밍 하고 있는 상황입니다. 그 김동연 후보님은 틀 깨기를 구호로 잡고 나오셨잖아요. 기득권 깨기 이렇게 주장하시는데, 이번에 안철수 후보님은 네. 어떤 슬로건으로? 일단 저희의 슬로건은 더 좋은 정권 교체 준비된 안철수입니다. 국민의힘은 뭐죠? 나 처음 알았어. 못 들었어. 여기서 처음 들어요. 양극화 얘기하고. 예. 국민의힘은 약간 이런 거 없나요? 그다음에 약간 이제 가훈 같은 거? 그러니까 공정과 상식을 되돌려 놓겠고, 그다음에 법치를 바로 세우겠다 이런 얘기를 하고, 그다음에 다시 국민 번영과 사회 안전망을 깔겠다, 이제 이건데. 근데 이게 너무 길면 임팩트가 없고. 여기는 이제 정책적 틀이고요. 곧 정리된 슬로건이 나올 거거든요. 그러니까 이제 김종인 위원장 얘기를 들어보니까 이제 1월쯤이면은 그런 부분들이 정리돼서 나온다고 하고, 근데 이제 지금 그 이슈가 되고 있는 거는 100조 원을 들여서 이제 소상공인 자영업자를 지원을 해준다. 이제 이게 지금 선거전을 앞서고 있는데, 근데 이제 제가 우리 김근태 위원장님 계시니까 이제 조금 한번 여쭤보고 싶은 게 뭐냐면, 지금 국민의당 지지율이 굉장히 괜찮게 나옵니다. 나쁘지 않게 나와요. 한 10% 가까이 이렇게 나오거든요. 그런데 정작 우리 안철수 후보님의 지지율은 3에서 5% 정도, 그러니까 즉 정당 지지율의 절반 내지는 3분의 1 정도밖에 지금 안 나오는 게 현실이거든요. 그러니까 국민의당 지지자가 안철수 후보를 찍지 않는 이런 상황에 대해서 혹시 어떻게 보고 계신지, 그리고 어떤 뭐 보관이 있으신지.
그러니까 전 국민적으로 가장 중요한 아젠다가 정권 교체냐 혹은 정권 재창출이냐 여기에 굉장히 많이 묶여 있는 현상 때문에 나타나는 것이라고 보여져요. 그러니까 정권 교체가 너무 절실하다 보니까 될 사람 찍는다라는 심리가 굉장히 강하게 작용을 하는 거라고 보는데요. 그래서 저희가 슬로건대로 더 좋은 정권 교체 이것을 보다 많은 국민 여러분들께 강조를 드리고 또 인정을 받아서 안철수로 정권 교체가 됐을 때 이 대한민국의 미래가 더 밝구나라는 모습을 상상하실 수 있게 그리고 그것이 선택으로 이어질 수 있게 저희들이 그 전략의 목표를 삼고 있습니다. 그럼 뭐 때문에 더 좋은 거예요? 윤석열보다 자, 뭐 때문에 그래서 더 좋은 거예요? 사실 국가 정상화라는 관점에서 정권 교체를 바라보는 것 같아요. 근데 저희가 정상화만 하는 것은 어떤 현재 시점에 갖춰져 있다라고 저는 판단을 하고 현재를 정상화시킨 이후에 미래에 어떤 방향으로 갈 것인가까지 제시가 됐을 때 그것이 더 나은 정권 교체의 방향이 아니겠는가라고 생각을 하고 그 미래의 비전을 제시하는 것은 그 어떤 정치인들보다 안철수 대표가 더 장점을 가지고 있는 측면이 아닌가. 제가 하고 싶었던 질문이기도 한데 이번 선거는 독특하게 두 가지의 분류의 명분이 있다고 생각해요. 하나는 시대적 대전환기를 대비해야 되는 이제 비전을 갖춘 지도자도 중요하면서도 문재인 정부가 들어서서 나라의 기준과 가치를 많이 흐트러 놓은 것들을 바로잡아야 하는 시대적 명분도 있는 것 같아요. 그런 점에서는 안철수 후보가 말하는 더 나은 정권 교체가 미래의 비전에 대해서 잘 만들 수 있겠다는 건 얘기하는데 어필을 할 수 있을 것 같은데 문재인 정부가 만들어 놓은 뭐 이런 정책의 혼란이나 또는 사법부의 이런 혼란들 이런 것들을 안철수 후보가 잘 바로잡으실 수 있는 분인가에 대해서는 약간은 의문이에요. 그러니까 왜냐하면 이분이 뭐 법에 대한 것이나 뭐 법치에 대한 이해가 높으신 분 같지는 않아가지고 비전은 있고 그러니까 비전은 있고 후보를 제가 이렇게 뭐 그러니까 전문가를 뽑는 거겠죠. 네. 아니, 비전과 이런 미래지향적인 정책에서는 매우 강하신 분 같은데 현 정권 지금 이제 선거에서는 문재인 정부의 이런 정책 실패와 가치 혼란에 대한 바로잡는 이슈가 이제 덩달아 있기 때문에 그거에 대해서 어떻게 대안을 갖고 계신지 좀 들어볼 기회가 많지는 않았던 것 같아요. 예, 저 질문 또 하나 더 있는데 그러니까 백조 인기가 얘기를 많네. 제가 아까 했는데 그 민주당 이재명 후보도 받았거든요. 동의했거든요. 네. 근데 거기에 대해서 안철수 후보님은 무슨 생각 갖고 계신지? 일단 그 100조 막 이런 식으로 어떤 단위를 상정해서 말씀을 하시는데 이런 부분들은 최대한 아껴서 우리가 국민들의 생활을 정상으로 되돌릴 수 있으면 더 좋다고 생각을 해요. 근데 무조건적으로 퍼주겠다 여기에 집중을 하는 것이 아니라 실제 피해를 입은 분들이 어떤 분들인지를 우리가 명확히 모니터링을 하고 거기에 타겟을 맞춰서 적절한 금액으로 국민의 혈세를 낭비하지 않는 그 목적 하에 집행을 하는 게 가장 중요하다고 생각을 하고요. 그래서 지금 안철수 대표가 얘기를 하는 게 가장 중요한 또 측면 중에 하나가 국가 부채가 너무 많이 늘어나고 있고 그것이 온전히 미래 세대에 대한 짐으로 남겨지게 된다. 그래서 우리가 미래 세대를 생각한다면 이 혈세를 하나하나 쓰는 것마다 우리가 이것을 어떻게 하면 효율적으로 집행하고 줄여 나갈 수 있을 것인지에 대해서 고민을 해야 된다라는 그런 큰 틀의 기조를 가지고 있기 때문에 그 질문도 거기에 맞춰가지고 생각을 해주시면 좋을 것 같습니다. 이런 방향은 진짜 좋은 것 같아요. 그러니까 이번 선거가 가장 조금 걱정인 건 그러니까 물론 우리 사회가 복지의 틀을 좀 많이 갖춰야 되는 쪽으로 가야 되는 건 맞는데 이재명 캠프 쪽에서는 워낙 포퓰리즘적 정책 발언이 많고 그다음에 국민의 세금을 가져다가 사회 문제를 풀겠다라고 하는 접근이 너무 많아서 근데 그동안 그런 식으로 지지율을 많이 확보해 온 후보잖아요. 그러니까 이번 선거가 뭐 이렇게 국민들한테 더 뭘 주겠다가 아니라 나라의 장래를 봤을 때 어떻게 운영하고 그리고 사회 복지망은 어떻게 안정적으로 단단하게 가져가겠다 뭐 이런 얘기로 가면 좋은데 이게 포퓰리즘 경쟁으로 흐르지 않았으면 좋겠다라는 또 바람을 갖고 이재명 캠프에서 그런 아이디어들이 많이 안 나왔으면 좋겠다. 왜냐하면 저도 예전에 캠프에서 이렇게 정책 공약 개발하는 걸 많이 해봤거든요. 총선, 대선, 지방선거 여러 번 했는데 한 6, 8년 한 것 같아요. 해보면 일단 회의 테이블에서 아이디어 논의 시작할 때 질문의 초점에 따라 나오는 아이디어가 달라요. 예를 들면 청년들한테 뭘 지원해주면 표를 받을까? 이러면 아이디어 초점이 청년들한테 이거 주자, 저거 주자, 그 다음에 교통카드 할인해주자, 뭐 교통복지해주자, 뭐 환승도 복지 아니냐 이러면서 막 아이디어가 나오는데 뭐랄까요 정책 철학이나 사회 문제에 대한 인식 갖고 하는 게 아니고 안에서 어떤 질문 갖고 나오느냐에 따라서 달라지는데 저기 정말 죄송한데 제가 속이 너무 안 좋아서 혹시 잠깐
해설 좀 예, 사회적인 예, 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 예. 네. 토할 것 같아가지고 죄송합니다. 죄송합니다. 제가 얘기하고 있는데. 네네 잠시만 진행 좀 부탁드립니다. 제가 진행을 맡을까요? 예. 아니 아까 하시던 얘기 맞아서 근데 예, 어쨌든, 질문이 예, 저한테 그래서- 좀 해당되는 예, 거예요. 아니요. 그래서 저는 이번 캠프는 포퓰리즘 없었으면 좋겠고 그 당내 캠프 안에서 활동하시는 젊은 사람들이 아이디어를 낼 때 뭘 주면 표를 갖고 올까 이런 게 아니라 어떤 문제를 이렇게 해결해야 될까 그러면서도 지지를 받을 수 있을까 이런 차원의 질문을 하면서 아이디어를 뽑아야 되지 않냐. 네, 저는 이재명 캠프 쪽에 대한 요청 사항이었습니다. 그 다음 질문이 있는데 네. 예, 이거는 이제 제 김종인 그 위원장을 제가 좀 이렇게 존경하고 이러기 때문에 그래서 제가 이거 한번 가고 싶은데 그러니까 안철수 후보의 대선 후보 사퇴를 압박하고 있는 상태이죠. 윤석열 후보가 단일 후보가 될 수 있도록 결단을 내려야 한다는 것인데요. 안 후보 측은 이에 대해 설득력 없는 도발적인 발언은 안 하셨으면 좋겠다며 불쾌감을 표시했습니다. 예. 그래서 이걸로 이제 양당이 적대적 관계로 가지 않을까 하는 우려도 있는데 김종인 위원장의 안철수 대선 후보에 대한 사퇴 압박에 대해서는 어떻게 보시는지요를. 예. 그러니까 2주 전에도 말씀을 드렸던 것 같아요. 사실 지금 흘러가는 모양새가 서울시장 보궐선거 때랑 굉장히 흡사한 느낌으로 흘러가는데 그 당시에도 서로 물론 이제 국민의힘 쪽에서 김종인 위원장 그리고 이준석 대표 굉장히 감정적으로 불쾌하게 만들 수 있는 발언들을 많이 했다라고 생각을 해요. 근데 결국에 국민의당과 국민의힘이 정권 교체라는 어떤 하나의 큰 대의를 놓고 봤을 때 어느 정도 공유되는 그 목표를 가지고 있다라고 저는 생각을 해요. 그래서 둘이 시너지 효과를 낼 수 있는 측면도 굉장히 많이 있다라고 생각은 하는데 여기서 어떤 사감에 의해서 왜 이런 감정들을 가지고 계신지 모르겠는데 안철수 대표에 대해서 이렇게 상대방의 심기를 거슬리고 비위를 상하게 하는 식의 대응이 과연 이 대한민국의 그 정치 발전에 어떤 도움을 줄 수 있고 이런 식으로 정권 교체가 이루어진다라고 해도 안철수 대표의 지지자분들한테도 상처를 입히게 되고 또 국민의힘 지지자분들도 어느 정도의 상처를 입게 되고 이렇게 해서 얻어내는 것이 과연 무엇이 있는가에 대해서 좀 반문을 하고 싶습니다. 그 제가 오기 전에 어떤 드는 얘기들이 좀 있어가지고 그 어떠세요? 그 김종인 위원장의 이 발언으로 인해서 그 국민의힘 안에서 저거 강하게 저항해야 된다 저 발언에 또는 아니다 단일화를 할 수도 있기 때문에 너무 강하게 발언해서는 김종인 위원장과 사이가 틀어지기 때문에 그러면 안 된다라고 하는 입장이 반으로 좀 갈리는 분위기가 있다라는 얘기가 들렸어요. 어떠십니까? 실제로 그렇습니까? 아 국민의당 내에서요? 네, 내에서 김종인 위원장의 발언에 대해 대응을 어느 정도의 강도로 해야 되냐에 대해서 입장이 갈리는 게 혹시 있었나요? 입장이 지지자분들 사이에서도 많이 갈리는 것 같아요. 이제 안철수 대표의 또 정치의 앞날을 생각했을 때 이제 고립되는 지점으로 자칫 잘못해서 가버리면은 또 앞날을 어떻게 우리가 만들어갈 수 있을지에 대해서 좀 어두워지는 측면이 있는 것이고, 근데 또 한편으로는 우리가 우리의 소신을 가지고 끝까지 밀어붙여야 된다라는 또 강경한 목소리를 내시는 분들도 계시고 다양한 의견들이 존재하고 있습니다. 그 여기에 대해서 이제 제가 조금 더 또 덧붙이자고 한다면 저는 그냥 명시적으로 사퇴해라 이렇게 얘기하신 적은 없거든요. 네. 그러니까 더 정확하게 얘기하면 그러니까 냅둔다 여기에 가깝다고 저는 보거든요. 그러니까 안철수 후보께서 뭐 지지를 이렇게 호소를 하시고 뭔가 이제 아무튼 뭐 지지세를 확장하는 거를 뭐 막거나 그러지는 않을 텐데 다만 결국 정권 교체라는 대의에 동참하시는 만큼 나중에는 어떤 결단을 내릴 수도 있겠다 이 정도로 제가 이해를 하고 있습니다. 그래서 최대한 이렇게 노력을 하시고 선거 전 레이스를 뛰시다가 그리고 결국은 이제 선거 막판에 가서는 어떤 좋은 판단을 내리실 수 있을 거다라고 저는 그렇게 기대를 하고 있고요. 김종인 위원장께서 이 어떤 사감 때문에 개인적인 감정 때문에 일을 그르치시는 분은 아니라고 저는 믿고 싶습니다. 네. 예, 뭐 주제 넘어가야 되지만요. 저도 정치를 바라볼 때 정치 공학적으로 바라보거나 그런 걸 원치는 않는데 이렇게 해석하시는 분들도 있더라고요. 김종인 위원장이 멀리 내다보고 국민의힘의 안철수 후보의 당내 사람들이 분열이 일어날 수 있도록 오히려 더 이런 강력한 발언을 해서 또 하는 거 아니냐라고 했는데 꼭 그런 건 아니시겠죠? 네, 다음으로 그러면
가시는데 다음에 질문이 제가 좀 답변을 해야 될 게 있을 것 같아서 저기 여야 고3 대결 얘기가 최근에 있었지 않습니까? 네. 예, 그래서 이준석 대표가 저 선대위 출범식 때 그 연설을 했던 인천국제고 3학년 김민규 군의 이제 연설이 민주당의 선대위에 참여한 고3 여 학생보다 훨씬 연설을 잘했다 이런 식의 글을 올려서 좀 비판의 목소리가 나와서 이탄희 민주당 의원님이 이준석 대표 보고 그 뭐 갈라치기 DNA가 어디까지냐 이런 얘기를 하셨는데 저는 이 그 메시지의 취지가 이제 선발 방식의 차이의 결과가 이렇게 다르지 않느냐라는 취지였다고 생각합니다. 그러니까 이제 정치권에서 정치 인재를 발탁했을 때 보여줄 수 있는 어떤 모습과 실제로 이렇게 룰을 통해서 서로 경쟁을 통해서 발탁한 후보들이 더 좋은 결과가 나온다 이런 취지라고 보는데 왜냐하면 청년 정치권에서 청년들이 좋은 기회를 얻을 때 어떤 의원님과 가깝고 누구와 또 가깝고라는 이유로 기회를 받는 경우가 많은데 그랬을 때 항상 좀 문제가 있어요. 그러니까 복불복이죠. 진짜 실력이 좋은 친구가 발탁되면 괜찮고 근데 또 실력이 좀 안 좋은데 좀 네트워크에 의해서 기회를 가져가는 경우에는 문제가 좀 생기고 근데 넓은 공개를 통해서 경쟁을 하게 되면 실력이 좋은 사람이 올라올 수밖에 없는 방식이기 때문에 저는 이 정치권에 있어서의 인재 선발 방식 요 차이가 이 체계가 더 우수했던 거 아니냐 요 취지로 저는 이해를 합니다. 근데 이번에 그 이제 민주당 측이란다. 저기 국민의힘 측 학생이 그 연설한 거에 대해서요. 이제 또 네거티브가 또 나왔었어요. 이제 최근 유행하고 있는 노래가 있습니다. 이제 악동 뮤지션의 불협화음이라는 노래가 있는데요. 그 가사를 인용해서 사용하였다는 것만으로도 이 지금 학생이 굉장히 많은 욕을 먹고 있거든요. 민주당 측 저기 팬들한테 이제 서로 약간 우리 애가 더 잘했다 뭐 그러고 있는 상황인데 그게 저는 욕 먹어야 될 포인트는 전혀 아닌 것 같아요. 그렇죠. 근데 이제 왜 애들한테까지 그래야 하느냐 이런 것이죠. 아니 뭐 민주당이 그랬다는 게 아니라 민주당을 지지하는 사람들이 이제 그렇게 까는 거예요. 이제 민주당 측에서는 이제 우리 애가 더 잘했고 그 니네는 못했다 이런 식으로 그 국민의힘 측에서도 그러고 우리 애가 더 잘했다 이러고 있고 어떻게 생각하세요? 그래서 그 제가 말씀드리면 이제 민주당의 광주 지역 이제 선대위원장을 맡은 이 고3 학생도 이제 정교 회장을 하고 있는 학생이고 또 광주 지역의 고등학교 정교 회장들이 모인 그 의회에서도 의장으로 활동하면서 정치적인 활동을 하고 정치적인 발언 결의 이런 거를 하시는 그 학생이라서 이제 적합하다고 생각을 했고 이제 국민의힘에서 이제 김민규 군이죠. 김민규 고3 학생도 이제 대변인 선발 경쟁에 참여했었고 이번 선대위 연설을 하는 것도 다 좋게 보는 입장이거든요. 저는. 그런데 이제 사실은 제가 아쉬운 거는 이준석 당대표가 왜 굳이 뭐 그런 말을 해서 좀 어떻게 보면 좀 유치하다. 야 우리 팀이 짱이야. 우리가 더 잘해. 이런 걸 너무 노골적으로 좀 얘기를 하면서 어른이 할 건 아니었죠 사실. 네, 그러면서 이제 싸움을 붙이는 거 아니었나. 이래서 좀 민주당에서 좀 역시 좀 이준석 후보가 좀 성숙하지 않다. 뭐 이런 비판도 나오고 있거든요. 37살인데. 네, 그래서 좀 너무 물론 여기에서 이탄희 의원님이 이제 갈라치기다 뭐 이런 얘기 하셨는데 제가 봤을 때 시각에서는 좀 유치했다 이렇게 봅니다. 아니 학생들 다 잘했죠. 이제 각자 입장에서 최고의 연설을 했다고 봅니다. 그러니까 이제 지금 아직도 이제 문제가 그거잖아요. 정치의 세대 교체 이게 여전히 중요한 문제고 그 어젠다 속에서 정치의 세대 교체는 어떤 방식으로 분위기를 끌어내고 또 청소년 참여와 젊은 정치인의 등장을 어떤 방식으로 만들어낼 거냐, 어떤 방식이 더 넓은 참여를 보장하느냐, 확보하느냐 이런 취지의 얘기는 아직 사라진 얘기가 아니기 때문에 그 어젠다가 계속 이제 더 이렇게 되게끔 하는 데 있어서 발언하는 것이라고 이해하시는 게 더 좋지 않을까 싶습니다. 단어 표현만 조금 다른 식으로 표현했으면 어땠을까? 그러니까 예. 우월이라는 단어가 주는 또 그렇죠. 거부감이라는 게 있어서. 그래서 동의합니다. 자 이제 다음 이야기입니다. 2021년도 마무리할 때가 됐죠 저희가. 이제 이슈 랭킹과 리뷰를 해보도록 하겠는데요. 이제 민심쇼 이제 오늘이 벌써 12월 10일이니까 올해가 이제 20여일밖에 남지 않았습니다. 와, 뭘 했다고 벌써 연말이 가까워왔는지. 자, 2021년 한 해 동안 굉장히 많은 일이 있었죠. 민심쇼에서도 다루었던 시사 이슈들을 떠올려 보면
이제 4월 7일 보궐선거나 대선 경선 그리고 경제에서는 암호화폐 광풍과 가계 대출 규제 그 외에도 젠더 갈증과 전자발찌 실효성 논란 등 많은 주제가 생각나요. 왜 여기 그 코로나가 안 들어가 있나 정말 의문이네. 2021년 올 한 해 동안 어떠한 이슈들이 대한민국을 뜨겁게 달구었는지 그리고 어떤 사건 사고가 가장 민심을 들썩이게 했었는지 한번 되짚어보는 시간을 가져보고자 합니다. 여기 자리해주신 패널분들께서 이제 가장 중요하게 생각되는 올해 시사 이슈를 3가지씩 꼽아달라고 이제 미리 부탁을 드려가지고 좀 준비를 해 오셨다고 하는데요. 지금부터 이 키워드를 보면서 자유롭게 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 가장 처음으로 이제 정윤호님께서 픽해주신 대한민국 시사 이슈 빅3는 무엇인지 한번 볼까요? 예. 1번, 네, 제가 할까요? 아니면? 1번 검찰 개혁을 뽑았고요. 2번 대장동 이슈, 3번 젠더 갈등을 뽑았습니다. 제 선정 기준은 코로나는 2020년도에 시작했기 때문에 제가 뽑지는 않았고 2021년도에 사회의 변화를 크게 만든 사안으로 뽑았는데 첫째 1번은 민주당 정부에서의 검찰개혁, 검경수사권 등등의 개혁을 얘기할 때 이 논란으로 인해서 윤석열 후보가 대통령 후보가 되는데 큰 영향을 끼쳤기 때문에 뽑았고요. 두 번째 대장동 이슈는 올해 이제 부동산 정책의 문제로 인해서 이제 서민들이 부동산에 대한 분노가 많이 올라갔던 시점에 LH 공무원 소수 공무원들이 또 이제 부동산 국힘에 LH가 있다면 이제 민주당에는 대장동 이슈인가요? 아니요, 그러니까 LH의 공무원들이 국민들이 이제 장을 뒤집어 놓는 투기를 또 일부 하시면서 분노가 엄청 올라갔는데 그 이후에 이제 또 대선 후보와 관련된 또 불을 붙였네요. 대장동 이슈가 터지니까 정말 화가 엄청나는. 저도 이 대장동 이슈 터지고 나서는 한 2주 정도는 일상생활이 잘 안 됐어요. 그러니까 제가 왜 일상생활이 안 되나 생각해봤더니 자꾸 이쪽에 시선이 가서 그 뉴스를 보게 되고 이러니까 회사 일에 집중도 못하고 할 정도로 정말 그 시대의 어떤 큰 사건 아닌가 이런 생각이 들고 3번 젠더 갈등은요 여전히 세대 갈등뿐만 아니라 지역 갈등뿐만 아니라 젠더 갈등이 가장 주목이 많이 됐던 것 같고 그랬기 때문에 저 국민의힘의 30대 젊은 당대표도 젠더 갈등의 이슈로 인해서 탄생하는데 또 역할이 되지 않았나 싶어서 이 3가지를 뽑았습니다. 이제 특히 두 번째 대장동 이슈에 관해서 그 최근에 좀 이슈가 있었죠. 이제 대장동의 관련자분께서 자살하셨습니다. 근데 이걸 두고 사람들이 꼬리 자르기라는 말도 나오고 또 이제 그 국민의힘 측에서는 이건 꼬리 자르기다. 이제 쓸모가 없어지니 버려진 것이다. 아니면 이제 뭐 그런 얘기도 나오고 이제 민주당 측에서는 이게 검찰이 애먼 사람을 잡았다. 이런 식으로 그 이야기가 많이 나오고 있거든요. 혹시 이 사안에 대해서 다들 어떻게 보시나요? 그러니까 오늘 안철수 대표께서 한 말씀을 하셨는데요. 몸통을 냅두고 주변을 건드리다 보니 엄한 데서 이제 엄한 또 그 몸통이 아닌 분께서 또 이렇게 극단적인 선택을 한 게 아닌가. 몸통을 직격해야 된다. 근데 여기서 그 이재명 후보도 똑같은 말을 했어요. 이제 몸통이 아니라 잔가지를 지금 가지고 너무 닥달을 했다 이 얘기가 나오는데 이 각 후보의 그 몸통이 의미가 다르겠죠? 뭐 그럴 수 있겠네요. 네. 어떻게 생각하세요? 저는 진짜 궁금합니다. 저도 이제 몸통이 윤석열인가 이런 생각을 이재명 후보가 성남시장일 때 어떤 개발 사업에 관련된 일이다 보니까 용인시도 사실 비슷한 개발 사업을 하거든요. 지금도 하고 있고 지금 성남에 성남도시개발공사가 있는 것처럼 용인에도 용인도시공사가 있어요. 용인도시공사도 이제 전 사장님이 구속되기도 했고 그런 용인도시공사도 비리도 있고 막 여러 용인시장도 뭐 여러 번 이제 여러분이 구속되고 비리 없는 신도시가 없죠 이런 사실. 게 개발할 때 여러 그 문제가 있는데 근데 사실 이재명 성남시장은 본인은 계속 업적으로 주장을 했던 부분이잖아요. 자기는 그래도 최소한 가져올 수 있는 개발 이익을 공공의 이익으로 환수를 했다. 처음에는 이제 그렇게 좀 강하게 주장을 하시다가 지금은 그래도 국민 눈높이에서는 이렇게 그 다른 분들이 이제 개발 이익을 이제 특수하게 많이 챙겨간 것을 막지 못한 자기 책임도 있다. 이렇게 인정을 하셨거든요. 그래서 사실은 이 이슈가 사실 용인에서도 뭐 전국에 다 그럴 거예요. 전국에 개발 이슈가 있으니까 사실 전국의 어떤 개발 이슈나 정치권을 좀 뒤흔든 이슈였다고 이렇게 생각을 합니다. 그렇군요.
근데 사실 이게 신도시마다 부산도 그렇고 이제 뭐 이제 도시 하나 세울 때마다 이런 이슈들이 자꾸 이제 생겨나는 것 같습니다. 참 무서운 일인 것 같아요. 정말 무서운 일입니다. 정권 교체되거나 뭐 그랬을 때 과거의 일을 수사하면 누군가는 꼭 이렇게 목숨을 잃을 수밖에 없는 일이 터지고 또 이렇게 민감한 이슈가 딱 걸렸을 때 특히 대선 후보와 관련된 일이 터지면 또 이런 일이 터지는 것 같아요. 그 이낙연 후보하고도 관련되었던 옛날에 옵티머스 사건 때에도 꼭 수사받다가 어떤 분은 또 생명을 달리하시는데 근데 이런 것들을 참 보면요. 아, 이게 그러니까 진짜 도대체 무엇 때문에 이런 일이 자꾸 터져야 되는지 모르겠는데 저는 이재명 후보가 몸통을 자꾸 다른 쪽으로 겨냥하시는데 이 대장동에 관련된 몸통은 저는 이재명 후보하고 멀지 않을 거라고 생각합니다. 그 기획하면서 이루어졌던 일이고 그러다 보니까 그 주변 측근들이 어쩔 수 없이 그 책임을 져주는 것 같고요. 그러니까 이런 일이 더 이상 이제 있지는 않아야 된다 이렇게 생각합니다. 사실 저는 이제 대장동 사건을 보면서 이제 다 피해자만 하려고 한다는 그런 생각이 들었어요. 사실 가장 큰 피해자가 누굽니까? 이제 그 지역에 살던 원주민들 아닙니까? 원주민들이 이거를 값싸게 이제 공공개발이라는 이유만으로 이제 값싸게 땅을 팔았는데 이거 가지고 나중에 굉장히 큰 이익을 얻었죠. 근데 만약에 진짜로 이제 이재명 후보께서 진짜로 국민에게 미안했으면 실질적인 피해자인 이 원주민들에게 금전적인 금융 치료라도 먼저 해드리는 게 옳지 않았을까 이런 생각을 일반 국민으로서 해봅니다. 아, 강예백님 7,777번째로 팬가입 감사합니다. 와. 저 숫자 좋은데? 그러니까요. 딴 거 원래 안 읽으려고 하는데 저건 읽어야겠더라고요. 굉장히 우리 오늘 행운 받아갑시다. 아, 자 그리고 이제 그러면 다음 시사 이슈죠. 이제 김근태님이 픽하신 3가지. 다시 또 대장동 비리가 나오네요. 네, 저도 여기서는 이제 비리예요. 이슈가 아니라. 한 단계 발전했어. 읽어주시죠. 네, 대장동 비리와 그리고 미중 갈등 심화 그리고 위드 코로나 이렇게 3가지 키워드 잡아봤고요. 네. 사실 대장동 비리가 이렇게 수면 위로 불거져 나올 수 있었던 이유는 이재명 지사가 어떤 중앙 정계로 진출하면서였어요. 그래서 각 도시별로 이제 도시개발공사들이 다 있을 텐데 아직 수면 위로 드러나지 않은 개발 비리들이 얼마나 많을지를 또 상상을 해보면 진짜 갈 길이 멀겠다라는 생각이 들고 이 대장동 비리를 시작으로 이 대한민국의 반칙과 그리고 특권, 권력을 이용해서 사익을 편취하는 그런 세력들을 하루빨리 정권 교체를 통해서 뿌리 뽑았으면 좋겠다라는 정도로 이제 대장동은 얘기를 했으니까 넘어가고요. 그리고 저희가 사실 국내적인 이슈들에만 너무 좀 집중을 하고 있는 것 같아요. 근데 이제 전 세계적으로 봤을 때 미국과 중국 간의 갈등이 심화되면서 이 전 세계가 굉장히 긴장감이 고조되는 그런 상황이거든요. 이거 자칫 잘못하면 진짜 전쟁 나는 거 아니야라고 느낄 정도로 사실 폭력 없는 전쟁이 이미 일어나고 있다는 견해도 그렇죠. 있어요. 네. 네. 그래서 중국 같은 경우는 이 권위주의 국가로서 어떤 폭력적인 그 물리적인 수단을 통해서 다른 나라를 올가매는 것이 아니라 어떤 경제적인 측면으로 접근을 해서 그 나라의 어떤 권력자들 아니면은 그 나라의 어떤 여러 가지 자산들을 지분을 확보함으로써 그 나라를 포획하려고 하는 그런 시도들이 호주, 캐나다 뭐 여러 각국에서 드러나고 있죠. 근데 그런 부분들이 저는 대한민국에서도 충분히 일어나고 있을 수 있다. 일어나지 않을 리가 없다라고 솔직히 생각합니다. 그래서 이런 부분에 대한 경각심을 우리가 다시 한번 되새겨야 되고 내년으로 이제 넘어가는 시점에 좀 미국과 중국 사이에서의 이제 대한민국의 방향성을 어떻게 잡아야 될 것인가, 우리는 어떤 선택을 해야 될 것인가에 대해서 진지하게 좀 논의됐으면 하는 바람이 있습니다. 이번 이기는 놈 편해야 되는 거 아니에요? 네, 이번 대선 과정에서도 사실 굉장히 중요한 이슈인데 많이 다뤄지고 있지가 않아요. 그래서 이런 담론에 대한 토론도 활발하게 이어졌으면 좋겠고 이제 위드 코로나가 연말에 위드 코로나로 접어들면서 여러 가지 방역이 좀 완화됐죠. 방역 조치들이. 근데 또 다시 한번 오미크론 변이가 떠오르면서 다시 한번 또 조이고 있는 상황인데 좀 코로나에 대한 명확한 극복 해법 좀 전 세계적으로 고민을 해서 빠르게 좀 극복을 했으면 좋겠다라는 바람을 담아서 키워드 선정했습니다.
우리 또 여기서 하나 꼽아보자면 위드 코로나가 있죠. 이제 이것 때문에 불만을 가진 분들이 생각보다 많습니다. 왜냐? 백신 패스의 도입 때문인데요. 뭐 어떤 사람들은 이렇게 말합니다. 이제 나라가 국민을 갈라치기 하고 있다. 이제 한 20% 정도의 국민이 백신을 맞지 않았습니다. 뭐 백신에 대한 두려움 때문일 수도 있고 실질적으로 몸이 안 좋아서 부작용을 걱정해서 그럴 수도 있고 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있을 텐데요. 이제 국가에서 지금 사실상 이제 코로나가 다시 재확산되고 이렇게 다시 큰 이슈가 된 문제의 원인을 미접종자들에게 돌리고 있는 것에 가장 큰 문제가 있다고 생각을 합니다. 사실상 지금 그 백신을 이미 접종 완료한 사람들 그리고 부스트샷까지 완료한 사람들, 3차까지 맞은 사람들 사이에서도 지금 확진자가 나오고 있거든요. 그런데도 불구하고 그리고 지금 이번에 그 오미크론 같은 경우도 해외에서 입국한 사람이 들여온 건데 해외에서 가져온 건데 왜 이것이 미접종자 탓이 되느냐 하는 문제가 있어요. 그리고 또한 이게 더 큰 문제가 되는 이유는 이 백신 패스 같은 경우는 사실상 이제 백신을 맞은 사람에게 더 큰 특혜를 주고자 백신을 맞지 않은 사람들에게 불이익을 주는 행위인데요. 예를 들면 지금 백신을 접종받지 않은 사람의 경우는 식당에 혼자 가야 됩니다. 카페나 맞아요. 식당에 혼자 가야 됩니다. 그래서 제가 또 가봤어요. 저는 아직 미접종자거든요. 그래서 갔는데 요즘 카페들이나 식당들에서도 어디 한번 확진자 떴다 하면은 이제 문을 닫아야 되지 않습니까? 그렇다 보니까 그냥 아예 미접종자를 받질 않아요. 한 명은 먹을 수 있는데 말이죠. 근데 그건 또 식당의 자유란 말입니다. 그렇게 문제가 되고 있는데 저희 약간 노키즈 존에 그 키즈가 된 듯한 그런 느낌을 지울 수가 없습니다. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시나요? 그러니까 좀 저는 많이 우려되는 부분이 더 이상 자영업자분들께서 버틸 수 있는 여력이 존재하는가. 지금 이미 2년 가까이 온 시간 동안 이렇게 코로나를 겪으면서 가장 큰 피해를 본 분들이 이제 자영업자 분들이란 말이에요. 그래서 이제 위드 코로나 풀리면서 이제 좀 한숨 돌리나 했는데 다시 이렇게 또 조이는 것에서 큰 좌절감을 또 느끼실 수 있을 것 같아요. 그래서 어떤 좌절감이라든지 실망감 이런 부분들이 그분들에게 크게 작용할 것 같아서 그런 부분에 좀 많은 우려가 있고요. 그래서 우리가 경제적인 부분도 좀 이제는 신경을 써야 될 때가 아닌가. 방역도 중요하지만 국민 경제를 어떻게 잘 조화를 이루면서 이 코로나를 극복해 나갈 것인가에 대한 새로운 차원에서의 좀 얘기를 나눠볼 때가 되지 않았나라는 생각 조심스럽게 해봅니다. 이 거대 양강들이 그 당장 포퓰리즘 정책에만 눈이 멀지 않고 이렇게 실질적으로 코로나 때문에 가장 큰 피해를 본 사람들에게 좀 집중적으로 도움을 줬으면 더 좋지 않았을까 하는 그런 생각도 드는 부분입니다. 이제 다음 김근태님께서는 어떤 시사 이슈들이 올해 가장 중요했다고 제가 했죠. 네. 죄송합니다. 자, 지금까지 두 분의 키워드를 하긴 했는데 공통된 이슈는 역시 대장동이네요. 자, 다음은 정환도님의 픽이죠. 2021년 시사 이슈 한번 확인해 볼까요? 읽어주십시오. 네, 전 첫 번째는 이제 올해 이제 재보궐선거가 이제 4월에 있었잖아요. 사실 민주당이 예전에는 이제 계속 지는 정당이었다가 지금 최근에는 계속 이기는 정당으로 되고 있었거든요. 안 보였나요? 네네. 네, 계속 얘기하세요. 감사합니다. 그래서 사실 2016년도에 이제 민주당이 한석 차이로 이제 그때 승리하고 나서 2017년도에 이제 대통령 선거도 이겨, 2018년도에 지방 선거도 이겨, 그다음 2020년도에는 국회의원 선거도 이겼었는데 거의 이제 이기는 정당으로 계속 하고 있었는데 사실은 저도 2021년 올해 초에 재보궐선거 준비를 보면서 좀 민주당이 질 것 같은데 이대로 되면 안 될 것 같은데라는 걱정을 많이 했어요. 근데 실제로 많은 차이로 좀 예상보다 많은 차이로 이제 서울과 부산에서 지면서 사실은 그 민주당이 이끌고 가던 그 서울시정 또 부산시정이 중단됐다는 그런 아픔은 있지만 그래도 이제 당이 그 이후로는 이제 그 이전에 이제 주류 세력이었던 이제 이낙연 당대표와 가까운 분들이 아닌 다른 이제 송영길 대표 이런 분들이 좀 등장하시고 또 이제 이재명 후보 원래 비주류에 이제 속했던 이재명 후보도 이제 대통령이 되면서 계속 그 민주당에는 큰 자극제가 되어서 사실은 오랜만에 패배가 이제 신선했나요? 오랜만에 패배로 이제 끝내고 이제 마지막 패배로 끝내고 내년에는 이제 다시 또 승리를 할 수 있도록
뭐 그런 기회로 이제 삼아야 된다 그렇게 생각을 하고요. 전화 위복으로 삼는다는 말씀이시죠? 그렇죠. 네. 말씀이시죠? 네. 두 번째는 이제 그 넷플릭스가 이제 올해 이제 매우 인기가 있었고 저도 이제 올해 이제 가입을 하게 됐는데 그 8월달에 나왔던 이제 DP 이런 것도 이제 당시에 뭐 군에서의 어떤 부조리나 뭐 이런 부분에 대해서 정치인들이 또 관심을 갖게 됐던 이슈가 있었고 9월달에 나왔던 오징어 게임은 사실 어떤 이 극한 경쟁 자본주의 사회의 어떤 극한 경쟁 사실 오징어 게임은 이제 너무 히트를 하다 보니까 사실은 저희 그 나이 많으신 저희 시의원님들도 다 단체로 보시기도 하고 의회 직원분들도 다 봤어요. 아니 그 어르신들도 봤는데 저만 아직도 못 본 거예요. 네, 그래서 이걸 다 보고 그리고 또 이제 11월달에 나왔던 이제 지옥도 어떤 정의 아니면 뭐 종교, 이런 믿음 이런 거에 대해서 좀 그 사회적인 메시지가 있는 내용들이거든요. 그래서 단순히 어떤 대선 후보나 정치인들이 그냥 어디 뭐 대학로 가서 그냥 달고나 뽑기 하면 되는 게 아니고 실제적으로 이 작품들이 갖고 있던 의미를 이제 정책으로 이제 내세우는 게 중요한데 뭐 달고나 뽑기 하고 아니면 어떤 코스프레 하고 오징어 게임 코스프레 하는 게 좀 의미가 있는가? 국뽕이죠, 국뽕. 네. 그거를 약간 자극시키려는 게 아닐까요? 그런 게 좀 아쉽고요. 세 번째는 이제 이제 11월 달부터였는데 이제 단계적 일상회복 1단계를 11월 1일부터 이제 시행을 했어요. 그러면서 이제 수도권에서는 이제 처음으로 이제 10인 식사, 그러니까 사적 모임이 10인까지 허용이 되면서 사실 뭐 회식이든 아니면 뭐 단체 모임의 기본인 그런 10명이서 먹는 식사 자리가 생겼다는 게 저는 되게 그때 당시에도 그 감회가 새로웠고 아 우리가 이제 이런 방향으로 갈 수 있겠구나 이렇게 좀 기대가 많았었거든요. 사실은 10명이서 이제 그 음식점에서 먹었던 것도 되게 오랜만에 한 경험이라서 이 부분들이 좀 지켜지는 게 좀 필요했었는데 다시 돌아왔네요. 다른 또 이슈가 있기 때문에 사실은 근데 이제 접종률이나 아니면 어떤 그 국민들의 이 방역 의식이나 이제 스스로 자기가 참여하는 거죠. 강제해서 하는 게 아니라 사실 저도 국민들이 스스로 이제 방역에 참여하는 게 사실 우리 사회에 도움이 되고 나한테도 도움이 돼 이렇게 좀 확신을 심어주는 작업을 하면서 다시 한번 어쨌든 10명이든 뭐 20명이든 갈 수 있는 좀 그런 계기가 되고 또 그런 장면을 한번 만들었었다. 그렇게 해서 저는 또 인상 깊었던 장면이라고 뽑아왔습니다. 말씀 잘 들었습니다. 깔끔한 브리핑이었어요. 자, 이제 넷플릭스는 민심쇼에서는 아직 다루지 못했던 주제였는데 오늘 함께 말씀 나누게 되어서 다행이네요. 이제 마지막으로 전국진님께서 뽑아주신 키워드 한번 확인해 보겠습니다. 제 키워드는 인물로 이렇게 정리했습니다. 그래서 전국진의 인물 사전. 예, 이제 인물 세 사람을 골랐는데 보시면은 아마 납득을 하시지 않을까라는 생각이 듭니다. 바로 이렇게 세 명입니다. 오세훈, 이준석, 윤석열. 이렇게 세 분은 올해 그 선거에서 당선이 됐다라는 공통점을 갖고 있죠. 그러니까 선거라는 것은요, 우리 사회에 이제 여러 가지 그런 이슈들이 다 응집돼가지고 그 선거에서 다뤄지게 되는 거잖아요. 그리고 그 선거에서 당선이 됐다라는 것은 결국은 그 어떤 시대 그리고 그 순간에 어떤 사회의 여러 가지 면들을 담보할 수 있는 인물이라고 생각되기 때문에 이제 뽑히게 된 건데요. 바로 서울시장에 뽑혔던 오세훈 그리고 당대표 선거 정말 국민의힘 당대표 선거가 굉장히 국민적인 그런 관심사를 사면서 당선이 된 이준석 그리고 윤석열 후보는 역시 또 넓은 관심을 끌었던 국민의힘 경선 과정에서 승리를 하셨고 그리고 내년에도 승리를 할 거라고 저는 생각을 하는데 이 오세훈 같은 경우는 결국은 LH, 부동산, 백신 수급 이런 부분들이 여기 응축되어 있는 것 같고요. 그다음에 이준석 대표 같은 경우는 청년 정치라는 키워드, 그 다음에 남녀 갈등 이런 부분들도 여기에 응축이 되어 있는 것 같습니다. 그다음 윤석열 후보 같은 경우는 대장동, 공정과 상식 뭐 이런 부분들 그리고 미중 갈등 아까 얘기를 하셨는데 윤석열 후보 같은 경우는 이제 상대적으로 좀 친미 그다음에 약간 반중에 가까운 그런 스탠스를 또 보이고 있잖아요. 그런 부분들이 보이는데 그런 것들이 이제 여기 또 녹아져 있는 것이 아닌가라는 생각을 하게 되고 윤석열 후보는 저는 그렇다고 생각해요. 그러니까 대장동에 대해서 사람들이 결국 이재명 후보의 문제로 인식들을 하고 계시고 그리고 이런 부패와 비리 이런 것들을 가장 잘 척결할 수 있는 인물로는 역시나 검찰총장 출신이었던
검사 윤석열이 잘 할 수 있지 않을까라는 그런 기대감이 결국 내년 대선에서도 반영될 수 있겠다라는 그런 생각 갖게 되고요. 이준석 대표에 대해서 말씀을 드리면 이준석 대표가 37의 나이에 이 제1 야당의 대표가 됐다라는 것, 그냥 거대 야당의 당 대표가 됐다라는 것 때문에 저도 지역에서 이제 평택 지역에서 활동을 하는데 동네 아저씨들이 바라보는 시선이 달라졌던 건 사실이에요. 예, 이게 이 사람이 지금 당장이라도 어떤 권력으로서 이렇게 설 수 있구나라고 이렇게 보시게 되는 그런 시선들이 분명히 있거든요. 그래서 우리 이제 여기 보면은 다 이제 청년으로 구성이 되어 있는데 우리 세대가 내년 지방선거를 통해서 어떤 사회의 주역으로 좀 나설 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠다라는 그런 생각을 가지면서 마무리 짓도록 하겠습니다. 어디로 출마하실 생각이세요? 저는 일단 윤석열 후보를 대통령으로 만드는 게 우선이라고 생각하고 있고 그래서 제 개인 목표는 나중에 생각할 문제라고 생각합니다. 알겠습니다. 참 이제 오세훈, 이준석, 윤석열에 대해서 이 세 사람에 대해서 공통점이 있죠. 바로 국민의힘 출신이라는 것인데요. 이제 우리가 많이들 까먹고 있는 게 있습니다. 이제 국민의힘의 당뽕도 물론 정말 좋죠. 당뽕도 정말 좋긴 하지만 이제 사람들이 다 국민의힘이 너무너무 좋고 열광해서 국민의힘을 뽑는 건 아니라는 걸 사람들이 좀 자각을 해야 될 시점인 것 같습니다. 국민의힘에 있으신 분들께서는 이제 어쩔 수 없이 정권 교체를 위해서 우리를 뽑을 거야 이렇게 생각하시는 분들도 있는데 이제 이런 분들도 분명히 있거든요. 국민의힘이 조금 마음에 들지 않으면 나는 안철수를 뽑을 거야 아니면 허경영을 뽑을 거야. 실제로 이 두 분이 많이 올라가고 있거든요. 그러니까 이제 이분들, 그러니까 국민의힘의 열성적인 팬이라서 국민의힘을 뽑지 않는 사람도 있다는 거. 그런 걸 좀 국민의힘이 좀 자각을 했으면 좋겠는 부분입니다. 이제 패널 4분이 뽑아주신 키워드들을 통해서 2021년 올 한 해 주요 시사 이슈들에 대해 되짚어보았는데요. 혹시 내년에는 이러한 뉴스를 꼭 들을 수 있게 되길 기대한다든지 저 뭔지 알 것 같아요. 우리 정국진님께서는 윤석열이 대통령, 우리 정한도님께서는 이재명이 대통령 이거 아닐까요? 어떻게 생각하세요? 어떤 뉴스를 꼭 듣고 싶으세요? 제가 이제 청년 정치 얘기를 했는데 내년 지방선거가 이제 6월에 있거든요. 대통령 선거 있고 나서 3개월 정도 후에 있는데 윤석열 후보가 예전에 이제 청년들하고 간담회 자리에서 이런 얘기를 한 적이 있어요. 35세 이하에서도 단체장, 그러니까 시장이나 군수, 뭐 이런 것, 구청장 이런 분들이 나올 수 있었으면 좋겠다라는 얘기를 했어요. 네, 그리고 실제로 이준석이 당대표가 됐다라는 것만으로도 굉장히 사회적으로 굉장히 많은 것들이 바뀌어가고 있고 바뀌었잖아요. 그런 것처럼 35세 이하에서도 시장이 나온다? 그러면은 진짜 많은 것들이 바뀔 수 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 그런 뉴스가 저는 좀 나와줬으면 좋겠다. 제가 하나의 사례를 좀 들자면은 사실은 우리 유럽이나 이런 데 가면은 33살 이런 데 이제 총리가 되기도 하고 그냥 나라의 이제 제 원탑이죠. 그리고 마크롱 대통령도 39이고 이런 얘기를 하는데 이웃나라 일본 같은 경우도 시장을 30살에 시장을 하고 그다음에 38살에 우리로 치면 이제 도지사나 이제 광역시장 정도에 해당하는 홋카이도 도지사를 한 사례가 있거든요. 그러니까 이런 사례가 저는 내년에 좀 나와주면 좋겠다라는 그런 말씀 드리고 싶습니다. 네. 감사합니다. 이제 정한도님께서는 무슨 뉴스가 가장 기대가 되시나요? 내년에? 내년에 당연히 이제 이재명 대통령 후보가 되는 뉴스도 있지만 되고 나서 또 사회가 변하는 게 최종적인 목표니까 지금 사실은 작은 공약들을 많이 하셨어요. 작은 소확행 공약을 거의 20여 개 지금 다 이미 하셨는데 그게 사실은 이재명 후보가 직접 이제 직접 의견을 내서 나는 일상을 바꾸는 그런 작은 공약을 먼저 다 아이디어를 내봐라. 바꿀 수 있는 당선이 되면 바로 할 수 있는 그런 작은 공약들을 내봐라. 그게 이제 본인의 스타일이었으니까 그런 이제 어떻게 보면 오토바이에 대해서 어떻게 이제 너무 이제 위험하게 운전하지 않도록 이제 규제할 수 있는 방법이든지 아니면 이제 산부인과 명칭을 바꾸는 어쨌든 이런 작은 공약들을 바꾸면서 실제로 본인이 할 수 있는 것부터 하겠다. 사실은 코로나 위기든 사실은 위드 코로나가 되면서 사실 코로나로부터 벗어나는 그런 이제
아, 그 뉴스- 모두가 바라는 거네요. 네, 그 뉴스도 되게 기대가 되지만 그걸 할 수 있을까? 그걸 이재명이 된다고 과연 할 수 있을까는 사실은 예상할 수가 없잖아요. 그렇죠. 이재명이 그 바이러스를 쫓아낼 수 있는 건 아니니까 그렇죠. 네, 근데 사실 이재명 후보가 이제 성남시장 또 경기도지사에서 했던 것처럼 이제 대통령으로서 바꿀 수 있는 부분, 뭐 시원하게 할 수 있는 부분이 있으면 뭐 이제 경기도 계곡을 뭐 이제 정비를 했던 것처럼 좀 시원하게 할 수 있는 부분들이 좀 지친 국민들에게는 조금 좀 위로가 될 수 있다고 그렇게 생각을 합니다. 아, 말씀 잘 들었습니다. 정말 코로나에서 벗어나는 거 우리 모두의 희망. 이제 네. 김근태님은 어떻게 생각하세요? 뭐 기대하시는 뉴스가 있나요? 내년에는 뭐, 이랬으면 좋겠다 이런 거. 당연히 저도 마찬가지로 더 좋은 정권 교체 반드시 이뤄내야 안철수 된다고 후보의. 생각하고요. 네. 네, 뭐 저도 코로나가 종식된다는 뉴스가 제일 기다려지는 것 같아요. 또 이제 저희가. 마스크 안 써도 된다 이런 거 말씀이시죠? 네, 그래서 좀 전 국민이 다시 일상으로 돌아가서 활발한 또 경제 활동하고 또 여러 그동안 못 만났던 사람들도 만나고 좀 이런 삶을 회복하는 그런 뉴스 꼭 봤으면 좋겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 정현우님은 바라시는 뉴스가 있나요? 예, 내년도에는 경제도 잘 성장하고 그다음에 국가 경제도 잘 갖춰서 일자리 창출이 잘 돼가지고 고용 사정이 나아지고 있다. 뭐 이런 뉴스를 보는 한 해가 되었으면 좋겠고요. 그러면서 삶의 질도 개선돼가고 있다라는 걸 뉴스를 통해서 볼 수 있는 2022년이 됐으면 좋겠습니다. 정말 좋은 덕담입니다. 벌써 약간 명절 분위기가 나는 느낌이에요. 약간 이랬으면 좋겠습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 코로나가 빨리 좀 종식이 되었으면 좋겠고 모두가 바라는 소망이겠죠. 자, 오늘은 여야 선대위 인선 잡음에 대해 토론해 보았고 각자 본인이 선정한 올해의 주요 시사들에 대해서도 살펴본 후 의견을 나눠보았는데요. 먼저 정윤호님 오늘 방송 어떻게 보셨나요? 예, 너무 좋았습니다. 그 빅3 키워드를 찾아서 각자 얘기를 할 수 있는 기회가 있었는데 다른 분들 올 한 해를 어떻게 바라봤는지를 이해할 수 있어서 너무 좋았고 저도 한 해를 정리할 수 있는 기회였던 것 같아요. 예, 그래서 도움이 많이 됐고요. 그 다음에 또 바라는 게 또 하나 있다면 이제 그러니까 권력을 추구하는 정치인들로 인해서 주변 측근들이 생을 마감하는 일은 이제 앞으로 한국 정치에서 좀 없었으면 좋겠다. 그리고 정치권에 있는 분들이 물론 어떤 분들도 죽음을 각오하고 정치하는 분들도 많이 있지만 그래도 꼭 이렇게 문제가 생길 때 내가 죽음을 각오해야겠다. 꼭 이런 식의 정치 행위가 우리가 있어야 되나? 근데 자살하고 싶어서 한 게 아니라 당한 걸 수도 있다고 생각을 해야 합니다. 우리 이거 왕따 사건에서 보면은요. 왕따 사건에서 아이가 자살을 하면은 저는 솔직히 애가 혼자 죽었다고 생각하지 않거든요. 분명히 뒤에서 주변에서 등을 떠민 인물이 있었다고 생각합니다. 절벽 위에 서 있는 사람의 등을 떠민 인물이 분명히 있었을 건데 라고 생각을 합니다. 저는. 어쨌든 네, 예, 그런 특정 일이 사안을 없었어요. 두고 전 얘기하는 건 아니고 항상 정치권에서 그런 일들이 있으니까 기업인들이 뭐 대신 생을 달리한다거나 이런 경우도 있고 또 누구의 자녀분들이 그렇게 하는 경우도 있고 이러니까 이런 일이 없었으면 좋겠다 그런 생각이 듭니다. 네, 좋은 말씀입니다. 근데 김근태님은 오늘 두 번째로 출연해 주셨는데 어떻게 보셨나요? 점점 흥미진진해지는 것 같지 않나요? 사실 어디에서도 볼 수 없었던 진행 방식과 진행 멘트. 이게 칭찬이신지. 사실 제가 이렇게 하면은 저희 운영자님, PD님께서 질책 받으시거든요. 죄송합니다. 왜냐면 MC는 항상 중립을 지켜야 되는데 저는 솔직히 너무 한쪽으로 치우쳐져 있잖아요. 네. 한국에서 못 봤던 진행 방식입니까? 네, 굉장히 유쾌하고요. 네, 다음에도 또 불러주세요. 네, 자주 뵀으면 좋겠습니다. 자, 정한도 님도 이제 두 번째시잖아요. 근데 사실 좀 많이 공격받는 위치에 있으세요. 왜냐면 그 진보다 보니까. 그런데 좀 오늘 토론 어떠셨나요? 혹시 많이 막 마음이 상하거나 그러시진 않으셨죠? 아니었고요. 되게 편했고 사실은 사실은 예상보다 좀 많이 편했고 괜찮았습니다. 저는 또 이제 저번에도 말씀드렸지만 또 이제 여기 지역을 벗어나서 여기에 와서 또 이제 또래분들과 편하게 얘기할 수 있는 자리라고 생각을 하고 왔고 그렇게 또 마칠 수 있어서 다행입니다. 이제 몇 화만 더 지나면 이제 우리 정한도님도 김근태님처럼 이제 떨지 않고 긴장을 아직 조금 하신 것 같습니다. 근데 이제 너무 긴장하지 않으셔도 됩니다. 저희 다 이제 등 기대고 나서 방송하잖아요. 이렇게 긴장 빨리 푸시셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 너무 잘 들었습니다. 이제 마지막으로 우리 민심쇼 NPC 정국진님 오늘 어떻게 보셨나요, 토론? 올해 마지막 민심쇼인데
내년에 이제 다시 뵙게 되겠네요. 올 한 해 잘들 마무리하시고 연말 연시 다들 행복하게 크리스마스 때 행복하게 보내세요. 벌써 메리 크리스마스 하나요, 우리? 메리 크리스마스! 자, 오늘 민심쇼 시즌3 13회차 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 회차에는 더욱더 재미있는 주제와 토론으로 여러분들을 찾아뵐 테니까 많은 기대와 시청 부탁드리겠습니다. 마지막까지 함께 참여해주신 우리 시청자 여러분들께 감사드립니다. 좋은 하루 되세요. 감사합니다.